اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب میری آواز آ رہی ہے تو ذرا کمنٹ کر کے بتا دیں تاکہ پروگرام شروع کیا جائے۔ شاہد بھائی آئے ہیں، السلام علیکم۔ شاہد بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے سر، آ رہی ہے، آ رہی بات ہے۔ اچھا، یہاں پر ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے سیکسیات کا، سیکسیالوجی، یعنی قادیانی مرزائیوں کی جو سیکسیالوجی ہے، تو زناکاریاں، لواطت پرستی، ہینڈ پریکٹس اور زناکاریاں، بچے بازیاں، تو اس قسم کے جتنے بھی واقعات ہیں مرزا غلام قادیانی مرزائی خلیفہ حکیم نور الدین، قادیانی مرزائی خلیفہ بشیر الدین محمود، قادیانی مرزائی خلیفہ مرزا ناصر، قادیانی مرزائی خلیفہ مرزا طاہر، قادیانی مرزائی خلیفہ مرزا مسرور، تو یہ سارے واقعات کو ہم اس ڈاکومنٹری کے اندر محفوظ کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں یہ چوتھی کڑی ہے اور چوتھی ویڈیو دے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے بالکل اینڈ کے اوپر دیکھا کہ ہم نے ایک نئی کتاب شروع کی تھی، شہر صدوم، شفیق مرزا کی یہ کتاب ہے، اور اس میں تمام وہ باتیں اس پیدائشی احمدی، یعنی جس کو پیدائشی قادیانی مرزائی کہتے ہیں، اس کی زبان سے آپ سن رہے ہیں کہ اس نے کیا دیکھا اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنی جماعت میں، اور جماعت قادیانیہ اور مرزیہ کے اندر کیا کیا دیکھا، وہ تمام اس نے اس کتاب کے اندر جمع کی ہے۔ اس سے قبل ہم ایک کتاب آپ کو پڑھا چکے ہیں، کتاب کا نام تھا روحانی شکارگاہ، اور وہ بھی ایک پیدائشی قادیانی مرزائی مہیتا کی وہ کتاب تھی، تو اس کے اندر بھی آپ نے بہت کچھ پڑھا ہے۔ اچھا، یہاں پر کاشف بھائی اگر مجھے سن رہے ہیں تو آ جائیں بھائی۔ کاشف بھائی، کتاب کو پڑھنا آپ کی باری ہے، تو اگر آواز سن رہے ہیں، اور بھی کسی نے کال کرنی ہو تو کال کر سکتے ہیں۔ جی شاہد بھائی، آپ پڑھیں گے؟ مرشد میری اردو اتنی نہیں ٹھیک ہے۔ اچھا چلے میں ہی پھر پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا جی، توجہ سے سنیے گا۔ لکھا ہے جی، دوسرا طبقہ مرزا محمود احمد کو تو جو لیس سیریز کا ہم مشرب سمجھتا ہے، مگر کسی نہ کسی رنگ میں قادیانی عقائد سے چمٹا ہوا ہے۔ آپ اسے ہر دو طبقہ کی عدم واقفیت یا جہالت کہیں، میرے نزدیک دونوں قسم کا رد عمل الزامات کی صحت پر برہان قاطع ہے۔ ماہرین جرمیات کا کہنا ہے کہ پرفیکٹ کرائم وہ ہوتا ہے جو کبھی ٹریس نہ ہو سکے، مگر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آدم سے لے کر آج تک ایک بھی ایسا جرم سرزد نہیں ہوا جو اصطلاحاً پرفیکٹ کرائم کہلا سکے، کیونکہ جرم ذہن کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور ہو جاتی ہے، کوئی ایسا فلو ضرور رہ جاتا ہے جس سے جرم کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک قاتل لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں 4-5 مقامات پر پھینک کر یہ خیال کرتا ہے کہ اس نے قتل کے نشانات تک کو مٹا دیا ہے، مگر عملاً وہ اتنے ہی مقامات پر اپنے جرم کے نشانات چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ اس پس منظر میں اگر مرزا محمود کی تقاریر اور بیانات کا جائزہ لیں تو کئی شواہد ان کے جرائم کی چغلی کرتے ہیں۔ پیری میں عریاں رقص دیکھیں،
पेरिस में उरियां रक्स देखने का तज़किरा खुद उन्होंने अपनी जुबान से किया है। मुलाहजा फरमाएं। ये देखिए जी, मिर्जा महमूद कादियानी मरज़इयों का दूसरा खलीफा मिर्जा गुलाम कादियानी का बेटा वड्डा बशीरा, तो वो पेरिस में जब गया था तो अब वो कहानी ये लिख रहे हैं। जब मैं विलायत गया तो ये मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद लिखता है, तो उनके अल्फाज ये शफीक मिर्जा साहब ने अपनी किताब में लिखे। जब मैं विलायत गया था तो मुझे खुसूसियत से ख्याल था कि यूरोपियन सोसाइटी का ऐप वाला हिस्सा भी देखूंगा। क़याम इंग्लिस्तान के दौरान मुझे इसका मौका ना मिला। वापसी पर जब हम फ्रांस आए तो मैंने चौधरी जफरुल्लाह खान साहब से, जो मेरे साथ, ये वही है पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा जफरुल्लाह खान, ये वही है कि जिसने रबुआ की जमीन जनाब अलाट की थी, लीज पर बुक करवाई थी। ये वही है गद्दारे पाकिस्तान जफरुल्लाह खान, ये वही है जिसने कश्मीर का सौदा किया था, ये वही है जिसने इसराइल के साथ गठजोड़ किया था। जफरुल्लाह खान साहब से, जो मेरे साथ थे, कहा कि मुझे कोई ऐसी जगह दिखाएं जहां यूरोपियन सोसाइटी उरियां नजर आ सके। वो भी फ्रांस से वाकिफ तो ना थे, मगर मुझे एक ओपेरा में ले गए, यानी सिनेमा में ले गए, जिसका नाम मुझे याद नहीं रहा। चौधरी साहब ने बताया ये वही सोसाइटी की जगह है, इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी नजर चूंकि कमजोर है इसलिए दूर की चीज अच्छी तरह से नहीं देख सकता। थोड़ी देर के बाद मैंने जो देखा तो ऐसा मालूम हुआ कि सैकड़ों औरतें बैठी हैं। आहा, मैंने चौधरी साहब से कहा क्या ये नंगी है? मुंह में पानी आ गया फौरी तौर पे, ऐसे मुंह भर गया भाई। उन्होंने ये बताया कि ये नंगी है। हाँ जी सर, जफरुल्लाह खान पहले वजीर खारजा फरमाते हैं नंगी है हुजूर, हजूर जन्नत में है अब आप, हजूर ये नंगी है, बल्कि कपड़े पहने हुए हैं। नंगी नहीं है लेकिन कपड़े कुछ इस तरह के पहने हुए हैं कि वो नंगी नजर आती हैं, मगर बावजूद इसके नंगी मालूम होती हैं। ये अल फजल अखबार है जी, 28 जनवरी 1924 का। मकरो फ्रेग में एक ऐसी चीज है कि इंसान ज्यादा देर तक इस पर पर्दा डालने में कामयाब नहीं हो सकता। दानिस्ता या ना दानिस्ता ऐसी बातें जुबान पर आ जाती हैं जिनसे असलियत सामने आ ही जाती है। खलीफा जी ने अपनी एक शादी के मौका पर कहा था, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं खच्चर पर सवार हूं और इसकी ताबीर मैंने ये की है कि इस बीवी से औलाद नहीं होगी। अब वाकया ये है कि इस बीवी से कोई औलाद नहीं, और खलीफा जी का ये ख्वाब इस पसे मंजर में था कि वो खातून जो हर नसाइयत ही से महरूम हो चुकी थी, अब मुरीद उसे भी अपने पीर का कमाल समझते हैं कि इसकी पेशगोई किस तरह पूरी हुई। हालांकि ये मामला पेश खबरी का नहीं, पेश बीनी बल्कि दरू बीनी का है। ओ वाह भाई वाह, सही हो गया। अच्छा जी, खलीफा जी के एक साहबजादे की रंगत और शक्ल शबाह से कुछ ऐसा असर होता है कि इनकी सूरत एक ड्राइवर से मिलती है। लोगों में 6 मगोइयां शुरू हुई तो कार खास के नुमाइंदों ने खलीफा जी को इतला दी और उन्होंने अंग्रेज औरत के घरों में स्याह फाम बच्चे पैदा होने पर एक खुतबा दे मारा। चल भाई वेखी जाएगी। हालांकि ये कोई ऐसी बात ना थी कि इस पर एक तवील मिसालों से मुज़य्यन लेक्चर दिया जाता, मगर कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। तो वो ना मिर्जे बशीर से तो उसकी शक्ल नहीं मिलती थी। मिर्जे बशीर के घर में जो बेटा पैदा हुआ था, तो ये वो शक्ल किसी ड्राइवर के साथ मिलती थी जो इसने रखे हुए थे। अच्छा, तो आपने पहले वो देख लिया रूहानी शिकारगाह के अंदर कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद जो था वो अपनी बेटी के लिए खुद बंदे तलाश कर करके लाता था और साथ खुद भी वो गलत कार्य करता था। तो ये है तो इस तरह का ही था ये खलीफा।
تو وہ شکل کسی لوگوں نے نا مریدوں نے بات کرنی شروع کر دی مرزائیوں نے. اس نے کہا یار یہ نا یہ بچہ اس کا نہیں ہے, یہ وہ فلاں ڈرائیور دا بچہ یہ ہے, ہاں جی فلاں ڈرائیور دا بچہ ہے تے یا کوئی گدال چکال ہے. اب نا مرزا بشیر کے کان کے اندر نا یہ خبر پہنچتی ہے. مرزا بشیر چڑھتا ہے ممبر پر, بھائی کوئی 4 گھنٹے کی تقریر کر دیتا ہے اس موضوع کے اوپر. موضوع کیا ہوتا ہے کہ بندے کی اپنی شکل کوئی اور بھی ہوتی ہے تو بچوں کی کوئی اور ہو سکتی ہے, یہ کوئی نہیں بڑی بات. وہ کہتا ہے وہ انگریزوں کے گھروں میں بچے دیکھو ان کے وہ چٹے گورے ہوتے ہیں لیکن ان کے بچے کالے کالے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا وہ فلاں جگہ بھی تو ہوتا ہے, تو فلاں جگہ بھی تو ہوتا ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ جناب کوئی بندہ لواطت کروائے, ہاں جی رجولیت کی طاقت کا اظہار کروائے, تو دلیل کے طور پہ یہ کہے کہ وہ دیکھو نا فلاں جگہ پہ تو فلاں انگریز بھی تو کرتے ہیں, انہوں نے بلو پرنٹ فلمیں نہیں بنائی ہوئی, ہاں جی فلاں نے بھی تو کیا, فلاں اگر میں نے کر لیا تو کون سا برا کر لیا. تو یہ اس کا کام تھا. آگے بڑھتے ہیں جناب. یہ کون آیا بھائی, کوئی آیا ہے آیا بھائی آیا کاشف آیا. کاشف چل یار شروع ہو جا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد محترم کہاں سے شروع کرنا ہے؟ ایسے ہی وہ اپنی ایک بیوی کی وفات پر. جی ایسے ہی وہ اپنی ایک بیوی کی وفات پر پرانی یادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے, شادی سے پیشتر جبکہ مجھے گمان بھی نہ تھا کہ یہ لڑکی میری زوجیت میں آئے گی, ایک دن میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی سفید لباس پہنے, سمٹی سمٹائی, شرمائی لجائی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی. ہائے 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 یار, ویسے یقین من یہ مجھے لگتا ہے یہ پورن فلموں کی ڈائلاگ اور اس کے وہ جو وہ پوز کرتے ہوں گے یہ سارے یہ خلیفہ لکھ کے دیتے تھے. چلو جی آگے. جی کہتا ہے اب سفید لباس پر نظر پڑ سکتی ہے لیکن سمٹنے سمٹانے, شرمانے لجانے اور دیوار کے ساتھ کھڑے ہونے اور چہرے کی کیفیات کا تفصیلی معائنہ کسی نیک چلن انسان کا کام نہیں. ہمیں رائل فیملی کے کسی فرد کے بارے میں نیک چلنی کا حسن ظن نہیں, کیونکہ اس ماحول میں معجزہ تن بچ جانا بھی ممکن نظر نہیں آتا, مگر ہم ان کے بارے میں کف اللسان ہی کو پسند کرتے ہیں. کف اللسان کا مطلب زبان کو کفل لگانے کو پسند کرتے ہیں, یعنی بولنا بولنا کا نہیں. چونکہ سربراہان قادیانیت عموماً اور مرزا محمود خصوصاً, غور طلب, چونکہ سربراہان قادیانیت عموماً اور مرزا محمود خصوصاً اس ڈرامے کے خصوصی کردار ہیں. فنکار بھی خود ہی, وہی بات جو میں نے ابھی کی ہے کہ جی فنکار, پورن فلموں کے ڈائلاگ اور اس کے ڈائریکٹر یہ خود ہوتے تھے یہ سارے. جی آگے. جی فنکار بھی خود ہی, ہدایت کار بھی خود ہی, پروڈیوسر بھی خود ہی. کیا نا جی, اس لیے ان کے محروب کو نوچ پھینکنا اور لوگوں کو گمراہی کی دلدل سے نکالنا انتہائی ضروری ہے. ضمناً قادیان اور ربوہ کی اخلاقی حالت کا ذکر بھی آ گیا ہے. اگر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو قادیانیت یقیناً شجرہ خبیثہ ہے. لاہور کی سڑکوں پر گھومنے والی سلما حبشن اور لنک میکلوڈ روڈ پر مقیم حنیفہ اس کی شاہد ہیں. جی سلما حبشن تے حنیفہ. ہاں جی اچھا, ہاں جی وہ عینی شاہد ہیں بھائی, یہ کاریں خاص تھیں حضرت جی کی, حضور کی. واہ واہ. قادیانی امت اپنے نبی کی اتباع میں اپنے ہر مخالف کی بے روزگاری, مصیبت اور موت پر جشن مناتی ہے, اور اسے مطلقاً اس امر کا احساس نہیں ہوتا کہ انتہا درجے کی قساوت قلبی, شقاوت ذہنی اور انسانیت سے گری ہوئی بات ہے.
اللہ تعالیٰ نے قادیانی امت پر ایسا عذاب نازل کیا ہے کہ اب ان کا ہر قابل ذکر فرد ایسی رسوا کن بیماری سے مرتا ہے کہ اس میں ہر صاحب بصیرت کے لیے سامان عبرت موجود ہے۔ فالج کی بیماری کو خود مرزا غلام قادیانی نے دکھ کی مار اور سخت بلا جیسے الفاظ سے یاد کیا ہے، اور اب قادیانی امت کی گندی ذہنیت کی وجہ سے یہ بیماری اللہ تبارک و تعالی نے سزا کے طور پر قادیانیوں کے لیے کچھ اس طرح مخصوص کر دی ہے کہ ایک واقف حال قادیانی کا کہنا ہے، اب تو حال یہ ہے کہ جو شخص فالج سے نہ مرے وہ قادیانی ہی نہیں۔ واہ 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 واہ، دکھ کی مار ہے نا یہ، ٹھیک ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے کاموں میں جب تم اپنی رخنیں اڑاؤ گے تو ایسے تو ہوگا۔ اچھا کہنا جی کہ مرزا میں ایسے مولوی صاحب ایک بات کہوں جی، یہ روحانی بات ہے، مولویوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، چلو پڑھو۔ اب تو حال یہ ہے کہ جو شخص فالج سے نہ مرے وہ قادیانی ہی نہیں۔ مرزا محمود احمد نے اپنے باوا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے امت مسلمہ کے اکابر اور جید علماء دین کے وصال پر جشن مسرت منایا، اور ان کا یہ دھندا اب تک چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قادیانیت کے گو سالہ سامری مرزا محمود کو فالج کا شکار بنا کر 10 سال تک رہین بستر و بالش کر دیا، اور اس عبرتناک رنگ میں اس کو اعضاء و جوارح اور حافظہ سے محروم کر دیا کہ وہ مجنونوں کی طرح سر ہلاتا رہتا تھا، اور اس کی ٹانگیں بعد لرزاں کا نظارہ پیش کرتی تھیں، گویا وہ لا یموت فیہا ولا یحییٰ کی تصویر تھا۔ مگر قادیانی مذہبی انڈسٹری کے مالکان اس حالت میں بھی الٹا اخبار اس کے ہاتھ میں پکڑا کر زیارت کے نام پر مریدوں سے پیسہ بٹورتے رہے، اور پھر 7 بجے شام مر جانے والے اس مسلح موعود کی 2 بجے شب تک صفائی ہوتی رہی، اور سرکاری اعلان میں اس کی موت کا وقت 2:10 بتایا گیا، اور اس عرصے میں اس کی الجھی ہوئی داڑھی کو ہائیڈروجن یا کسی اور چیز سے رنگ کر کے اسے طلائی کلر کر دیا گیا، اور خط بنایا گیا، اور غازہ لگا کر اس کے چہرے پر نور وارد کیا گیا تاکہ مریدوں پر اس کی اولیائی ثابت کی جا سکے۔ جیسے آج کل وڈے مرزا جی کی تصویر کے ساتھ فوٹو شاپ کا نور ظاہر کیا جاتا ہے نا۔ جی جی جی، اڈو فوٹو شاپ جی، ہاں جی، کہتا جی حیرت ہے کہ جب کوئی مسلمان دنیاوی زندگی کے دن پورے کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا ہے تو قادیانی اس کی بیماری کو عذاب الہی قرار دیتے ہیں، لیکن ان کے اپنے اکابر ذلیل موت کا شکار بنے ہیں تو یہ ابتلا بن جاتا ہے، اور اس کے لیے دلائل دیتے ہوئے قادیانی تمام وہ روایات پیش کرتے ہیں جن کو وہ خود بھی تسلیم نہیں کرتے۔ شاہ فیصل کی شہادت پر قادیانی امت کا خوشی منانا ایک ایسا المناک واقعہ ہے جس پر جس قدر بھی نفرین کی جائے کم ہے، اور سابق وزیر اعظم پاکستان کے پھانسی پانے پر ہفت روزہ لاہور کا یہ لکھنا کہ اس سے مرزا غلام احمد کی ایک پیشن گوئی پوری ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے عہد میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، مسخ شدہ قادیانی ذہنیت کی شہادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو جماعت یا فرقہ کسی شخص کو بھی نبی تسلیم کرتا ہے وہ قرآن و حدیث کی روح سے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسے کوئی بھی شخص مسلمان قرار نہیں دے سکتا، اور خدا کے فضل سے تمام امت مسلمہ
अब भी बिल इत्तफाक कादियानियों को काफिर ही समझती है और आइंदा भी ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। आखिर में इन तमाम बुजुर्गों और दोस्तों के लिए क़ारीन से दुआ की दरख्वास्त है जिन्होंने इस किताब की तैयारी के सिलसिले में किसी नौ का ताउन फरमाया। इस सिलसिले में बतौर खास मुकर्रमी मियाँ मोहम्मद रफीक साहब का तज़किरा जरूरी है, जिनके असरार, लगन और ताउन से ये काम पाया तकमील तक पहुंचा। मियाँ साहब मौसूफ फखरे कायनात सैयद वल्द आदम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद मोहब्बत व वारफ्तगी का ताल्लुक रखते हैं। इसके लाजमी नतीजा के तौर पर मुनकरीन खत्म नबूवत से महज खुदा की रजा के लिए कदूरत रखते हैं। गोया इनका अमल अल-हब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह का मुस्ताक है। क़ारीन से दरख्वास्त है कि वह अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि खुदावंद करीम उन्हें दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर रहमत का मुअर्रिद और आखिरत में उनकी शफाअत का मुस्तहक बनाए। शफीक मिर्जा, लाहौर। अच्छा जी, यहाँ से शफीक मिर्जा साहब पहला बाब बांध रहे हैं और उन्वान दे रहे हैं इस्लाम की दहलीज तक। सफ़ा 15 है, किताब का नाम है शहर सदून, कि अब तक कितने एडिशन शाया हो चुके हैं और कितनी तादाद में इसकी फोटोस्टेट कापियां तकसीम हो चुकी हैं। इसके बारे में वसूख और कतियत के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता कि अंदरून मुल्क ही नहीं बैरून मुल्क तक से इसके मुतल्लक इस कदर इतलात मिली हैं कि मुझे खुद इस पर हैरत हुई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको किस कदर पजीराई बख्शी, और ये सिर्फ उम्मत मुसलमान के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिदाइयत का ताल्लुक रखने वाले स्वाद आजम में ही ज़ौक़ शौक़ और तजस्सुस से नहीं पढ़ी गई, बल्कि कसरे खिलाफत के ईवानों में भी इसकी भरपूर गूंज सुनाई दी। और रबुआ के वाकिफान हाल ने तो हाट केक या गर्मा गर्म पकौड़ों की तरह इसकी तलाश करके इसे छुप छुप कर इस तरह पढ़ा कि उन्होंने मिर्जा गुलाम कादियानी की अपनी किताबों को भी इस इश्तियाक से ना पढ़ा होगा। खुदा गवाह है कि जब मैंने हुसूल तालीम के लिए रबुआ की सरजमी पर कदम रखा तो मेरे हाशिया ख्याल में भी ये बात मौजूद ना थी कि नबूवत और खुलाफत की झूठी रदाओं में लिपटे हुए रोयाए सादका और कुशूफ की दुनिया में सैरे रूहानी का दावा करने वाले लाखों अफराद से दीन इस्लाम को अकनाफे आलम तक पहुंचाने के झूठे दावे करके इनकी मामूली आमदनियों से चंदे के नाम पर करोड़ों नहीं अरबों रुपए वसूल करने वाले और इन्हें नान जुमे पर गुजारा की तलकीन करके खुद इनके मार पर गुलछड़े उड़ाने वाले अंदर से इस कदर गलीज, इस कदर गंदे और इस कदर नापाक होंगे, और ऐसी किसी तस्वीर आती लहर का जहन में आ जाना फिलवाक़े मुमकिन भी ना था। क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम फौज से कबल वक्त रिटायरमेंट के बाद ना सिर्फ ये कि खुद कादियानियत के चुंगल में फंस चुके थे, बल्कि उन्होंने मेरे दो बड़े भाइयों को भी कादियानियत की जानी, माली, लिसानी, हाली और कलमी खिदमत के लिए वक्फ कर रखा था। इन हालात में मैंने रबुआ के शोर ज़दा जमीन पर कदम रखा तो चंद ही दिनों में मेरे ताल्लुकात हर के और मैं से हो गए, और हमारे खानदान की ये इतनी बड़ी अहमकाना कुर्बानी थी कि जिसे वहाँ खलास समझा जाता था और इसका बरमला इतराफ किया जाता था। लेकिन जूं मेरे रवाबत का दायरा फैलता गया, इसी निस्बत से इस जबरियत ज़दा माहौल में रबुआ के बासियों की खुसूसी और दूसरे कादियानियों की उमूमी बेचारगी और बेबसी का एहसास मेरे दिल में फजून तर होता गया। इस पर मुस्तजाद ये कि खानदान नबूवत के तमाम अरकान बिलखुसूस मिर्जा महमूद अहमद के बारे में ऐसे नागुफ्ता बेही इंकिशाफात होने लगे कि जहन इनको कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं होता था कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि बाप अपनी सगी बेटी के साथ ज़िनाकारी कर ले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब मैंने पुराने कादियानियों से इस बारे में मजीद इस्तिफसार किया तो फिर
تو مشاہدات اور آپ بیتیوں کی ایک ایسی پٹاری کھل گئی کہ میری کوئی تعویل بھی اس کے سامنے نہ ٹھہر سکی، اور میں اپنے مشاہدات کی جو یہ تعبیر کر لیتا تھا کہ خلیفہ صاحب کے خاندان کے لوگ اور ان کے ارد گرد رہنے والے تو بد کردار ہیں، لیکن خود وہ ایسے نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ خلیفہ جی ہیں، وہ خود بخود ہوا ہو کر رہ گئے۔ اس دوران قلب و ذہن کرب و اذیت کی جس کیفیت سے گزر سکتا ہے، اس سے میں بھی پورے طور پر گزرا۔ اس لیے اگر کسی قادیانی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ محض الزام تراشی، بہتان ترازی صرف ان کا دل دکھانے کے لیے ہے، تو وہ یقین جاننے کے بخدا ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ سارے دلائل تو میں بھی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے دیتا رہا، مگر دلائل کب مشاہدے اور تجربے کے سامنے ٹھہر سکے ہیں کہ یہاں ٹھہر جاتے۔ پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ الزامات لگانے والے کوئی غیر نہیں بلکہ خود قادیانی امت کے لیے جان اور مال کی قربانیاں دینے والے اور اپنے خاندانوں اور برادریوں سے اس کے لیے کٹ کر رہ جانے والے لوگ ہیں۔ کیا وہ محض قیاس اور سنی سنائی باتوں پر اتنا بڑا اقدام کرنے پر عقلاً تیار ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ انسان جس شخصیت سے ارادت و عقیدت کا تعلق رکھتا ہے، اس کے بارے میں اس نوع کے کسی الزام کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر وہ ایسا کرنے پر تل جاتا ہے تو پھر سوچنا پڑے گا کہ اس شخصیت سے ضرور کوئی ایسی ابنارمل بات سرزد ہوئی ہے کہ اس سے فدائیت کا تعلق رکھنے والے فرد بھی اس پر انگلی اٹھانے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور پھر یہ انگلی اٹھانے والے معمولی لوگ نہیں، ہر دور میں خاندان نبوت کے یمین و یسار یعنی دائیں بائیں رہنے والے ممتاز افراد ہیں۔ مرزا غلام احمد کے اپنے زمانے میں مرزا محمود احمد پر بدکاری کا الزام لگا، جس کے بارے میں قادیانیوں کی لاہوری پارٹی کے پہلے امیر مولوی محمد علی لاہوری کا بیان ہے کہ یہ الزام تو ثابت تھا، مگر ہم نے شبہ کا فائدہ دے کر مرزا محمود احمد کو بری کر دیا۔ پھر محمد زاہد اور مولوی عبد الکریم مباہلہ والے اور ان کے اعزاء اور اقربا نے اپنی بہن سکینہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے خلاف احتجاج کے لیے باقاعدہ ایک اخبار مباہلہ کے نام سے نکالا، اور خلیفہ صاحب کے اشارے پر میر قاسم علی جیسے چھٹ بٹیوں نے ان کے خلاف مصریاں مشین سوئیاں ایسی تانہ زنی کر کے اصل حقائق کو چھپانے کی کوشش کی کہ اس کے بعد مولوی عبد الرحمن مصری عبد الرزاق مہتا، یہ دیکھیں یہ وہی ہے عبد الرزاق مہتا جن کی کتاب ہم نے روحانی شکارگاہ پڑھ کے سنائی تھی، مولوی علی محمد اجمیری، حکیم عبدالعزیز فخر الدین ملتانی، حقیقت پسند پارٹی کے بانی ملک عزیز الرحمن صلاح الدین ناصر بنگالی مرحوم، اور دوسرے بے شمار لوگ وقتاً فوقتاً مرزا محمود احمد اور ان کے خاندان پر اسی نوعیت کے الزامات لگا کر علیحدہ ہوتے رہے اور بدترین قادیانی سوشل بائیکاٹ کا شکار ہوتے رہے۔ آگے پڑھ لیں جی آپ۔ جی استاد محترم، صفحہ نمبر 18 ہے، ملازمتوں سے محروم اور جائیدادوں سے آگ کیے جاتے رہے مگر وہ اپنے موقف پر قائم رہے، کیا محض یہ کہہ کر کہ یہ قریب ترین لوگ محض الزام تراشی کرتے ہیں اصل حقائق پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی ماں پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے تو فقط یہ کہہ کر اس کی بات کو رد کر دینا کہ دیکھو کتنا برا آدمی ہے، اپنی ماں پر الزام لگاتا ہے، درست نہ ہوگا۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کی ماں نے گول بازار کے کس چوراہے میں بدکاری کی ہے کہ خود اس کے بیٹے کو بھی اس کے خلاف زبان کھولنا پڑی ہے۔ جس رفتار سے ان واقعات سے پردہ اٹھ رہا تھا، اسی صورت سے میرے اعتقاد کی عمارت بھی متزلزل ہو رہی تھی، اور میری زبان ایک طبعی رد عمل کے طور پر ربوہ کے اس دجالی نظام کی قلعی کھولنے لگ پڑی تھی، اور اس خباثت کو نجاست کہنے کے لیے تیار نہ تھی۔ مرزا محمود احمد 12 سال کے بدترین فالج کے بعد جہنم واصل ہوا تو ربوہ کے قصر خلافت میں جب 2 جانب کھلنے والے کمرے میں اس کی لاش رکھی ہوئی تھی، میں بھی وہاں موجود تھا، اور میرے 2 ساتھی فضل الہی اور خلیل احمد جو اب مربی ہیں بھی میرے ساتھ ہاکیاں لیے وہاں پہرا دے رہے تھے۔
मैंने मिर्जा महमूद अहमद को इंतहाई मकरू हालत में पागलों की तरह सर मारते और कुर्सी पर एक जगह से दूसरी जगह उसे ले जाते हुए कई मर्तबा देखा था। रब्वा की मुआशी नबूवत पर पलने वाले इस हालत में भी इसकी जियारत के नाम पर लोगों से पैसे बटोरते रहते थे और कहते थे कि बस गुजरते जाएं, बात ना करें, हस्बे तौफीक नजराना देते जाएं। इस दौर में इसके जिस्म की ऐसी गैर हालत थी कि बीवी बच्चे भी उन्हें छोड़ चुके थे और स्विट्जरलैंड से मंगवाई गई नर्सें भी 2 ही हफ्ते के बाद भाग खड़ी हुई थीं। लेकिन अब तो वहां तराशी हुई दाढ़ी वाला और उबटन और ज़ेबाइश के तमाम लवाजमात से बुरी तरह थोपा गया एक लाशा पड़ा था। मैंने मज़कूरा बाला दोनों नौजवानों को कहा कि यार कल तक तो इस चेहरे पर 12 बजे हुए थे, मगर आज इस पर बड़ी मेहनत की गई है। तो उनमें से मोखर जिक्र कहने लगा, तू साडा ईमान खराब करके छड़ेगा। पक्का बरदई थी ना, पक्का अहमदी है, सही हो गया। ये दोनों ठीक ये हो दोनों अपनी पुख्ता ईमानी की बिना पर अभी तक कादियानियत का दिफा कर रहे हैं, लेकिन मैंने इस ईमान को ज़हनी तौर पर उसी वक्त जन्नाब की लहरों के सुपुर्द कर दिया था। मिर्जा नासिर अहमद को एक मखसूस प्लानिंग के तहत खिलाफत के मनसब पर बिठाया गया। तो उसने दूसरे एक मिनट है जा यहाँ तक तो मिर्जा बशीर की मौत और उसकी करतूतों पर थोड़ा सा तबसरा इन्होंने किया है, अभी तफसीली आगे आ रहा है, तो हम कॉलें भी बीच में ले लें। शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई क्या फरमाएंगे आप? तो और जिसने कोई कॉल करनी हो तो भाई ये लिंक है, इस पर क्लिक करके आप कॉल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ भाई को अस्सलामु अलैकुम। जब इस फैमिली का जिक्र आए ना, तो मैं जो मेरे ज़हन ने काम किया है ना, वो खानदान शख्सियात, मेरा तो ये लफ्ज़ ना मुझे बड़ा आज ना ठग करके दिमाग में मेरे आया है। तो मैं तो आज ना इनको यही कहूँगा, खानदान शख्सियात। एक दूसरा मुर्शिद जी, ये जो अभी मैंने पीछे वाले में सुना है, ये जो मौत है, मेरा ख्याल है कि इनके जो खलीफा हुए हैं, जैसे मिर्जा कादियानी की मौत पर एक बड़ा अच्छा मुनाजरा आपका मैंने सुना हुआ है, वैसा ही कोई इन बाकी खलीफों के ऊपर भी वो कैसे मरे हैं अब बात करनी चाहिए। जी तो, जी शायद भाई इंशाल्लाह वो सब इस किताब के अंदर भी बहुत कुछ आएगा और ये इन खलीफों की मौतों के ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू होगी, इसी सीरीज के अंदर चलेगी इंशाल्लाह। और ये अभी एक दो दिन से मैं विरासत पर बात कर रहा हूँ, तो अभी आप देखें ना, वो जो मिर्जा कादियानी की मौत, उसकी जो आगे ज़ाहिर विरासत जो उसने गंद डाला था वो उसके सब बच्चों में तकसीम हुआ है और तबरकन मुरब्बियों को भी मिला है। इसी तरह जैसी मौत उसको आई है वैसी ही मौत ये तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, और ये मेरा इस पर ईमान है और बड़ा पक्का यकीन है कि कोई बंदा अगर किसी पर जुल्म कर देता है ना, तो वो जो जिस पर जुल्म हुआ होता है वो सब्र कर लेता है। तो मैंने बहुत बार वो चीज़ देखी हुई है कि जब उस बंदे का आखिरी वक्त आया है ना, जिसने जुल्म किया होता है, उसकी मौत मैंने बड़ी बुरी देखी है। जिसने भी जुल्म किया होता है उसकी मौत बड़ी बुरी आती है और अल्लाह ताला इसी दुनिया में उसको दिखाता है। अगले जहान का तो ज़ाहिर आगे जाकर पता चलेगा कि क्या मामलात हैं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात हैं मेरी ज़िंदगी में गुजरे जिसमें मैंने देखा है कि जो बंदे ने जुल्म किया है उसको अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में उसका हिसाब किया है। वो सूदखोर भी हो सकता है, वो जो कोई कब्जा ग्रुप जैसे लोग हैं उनकी भी देखी है। अब जैसे मिर्जा कादियानी की मौत हुई है, आगे देखे वो भी विरासत ही चली है कि आगे उसके बेटे को भी वो ही मौतें मिली हैं।
اور تیسرا میرے پاس ان کے لیے یہ ہے جی کہ یہ جو مرزائیوں کے لیے ہے، مرزائیوں کے لیے ہے خاص، کہ یار آپ کیوں نہیں دیکھتے، یار آپ کیوں ہدایت نہیں آپ کو مل رہی، یا آپ کیوں نہیں پڑھ رہے، یا کیوں نہیں آپ لوگوں کی باتیں سن رہے. اور یار کمال ہو گئی ہے، وہ ہر جو بندہ ان کے ساتھ رہا ہے اس نے ان کے بارے میں گندا ہی بولا ہے کہ یار یہ بندے ٹھیک ہے ہی نہیں، یہ غلط غلیظ لوگ ہیں. تو آپ کیا سوچ کر ان کی جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا کیا آپ کو کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو اس جماعت سے نکلنے نہیں دے رہی؟ پڑھو تو صحیح، اور لوگوں کو پڑھو، اس کی کتابیں، خود اس کی کتابیں پڑھو. جس نے کہا ہوا ہے کہ جس نے تین دفعہ میری کتابیں نہیں پڑھی وہ قادیانی نہیں. اور یار آپ کیوں نہیں اس کی مرزائیوں کیوں نہیں اس کی کتابیں پڑھتے؟ آخر جی میں میرے شاہد پاس بھائی، ہے جی، کاشف بس ٹھیک بھائی ہو گیا. آگے پڑھ لیں بھائی، تو پھر شاہد بھائی بھی موجود ہیں، بعد میں پھر تبصرہ بھی کریں گے اس کے اوپر. جی، مرزا ناصر احمد کو ایک مخصوص پلاننگ کے تحت خلافت کے منصب پر بٹھایا گیا تو اس نے دوسرے امیدوار مرزا رفیع احمد پر عرصہ حیات تنگ کر دیا. اس سے اچھا، ملنے یہ جلنے والوں ایک منٹ رک جائیں. یہ مرزا رفیع احمد وہی تھا جس نے ایک پھر الگ سے فرقہ بنایا تھا، جس طریقے سے محمد علی لوری نے ایک قادیانی مرزائیوں کا الگ فرقہ بنا لیا تھا نا، تو یہ مرزا رفیع نے بھی اپنا ایک الگ فرقہ بنا لیا تھا. جی جی، اس سے ملنے جلنے والوں اور تعلق رکھنے والوں کو ملازمتوں سے محروم کرنے اور ربوہ بدر کرنے کے احکامات جاری ہونے لگے، اور یہ سلسلہ اس حد تک بڑھا کہ گدی نشینی کی اس جنگ میں ہزاروں افراد اور ان کے خاندان خواہ مخواہ نشانہ بن گئے. سوشل بائیکاٹ کا شکار ہوئے یہ لوگ اپنی برادریوں سے مرزا غلام احمد کو نبی مان کر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے جنازوں اور شادیوں تک میں شرکت کو حرام قرار دے کر ان سے پہلے ہی علیحدہ ہو چکے تھے. اس لیے ان کے لیے نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن والی کیفیت پیدا ہو گئی. ربوہ میں رہائشی زمین کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، اور صدر انجمن احمدیہ جو مرزا غلام احمد کے خاندان کی گھریلو کنیز اور ذاتی تنظیم ہے، وہ کسی بھی وقت باغیوں کو رہائش سے محروم کر دیتی ہے. جی جی، اور یہ بڑی پتے کی بات بتا رہے ہیں کہ ربوہ کے اندر جو کوئی بھی قادیانی مرزائی وہ مالک نہیں ہوتا اپنے مکان کا. یہ بات ذہن نشین کر لیں جی. اور شفیق مرزا صاحب اس کو اور یہ بتا رہے ہیں، اور یہ بھی کہ کسی بھی قادیانی مرزائی کو کسی بھی وقت قادیانی جماعت جناب الگ کر سکتی ہے کہ جاؤ تمہارا یہاں سے کوئی تعلق نہیں. تو اس وجہ سے وہ جس کی اب جوان بچی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ماں اور باپ پھر کس طریقے سے جناب اس گھر کو چھوڑ سکتا ہے؟ اس کو کوئی صاحبان نہیں ہے، وہ پھنسا ہوا ہے اس چنگل کے اندر. تو یہ ہے قادیانی جماعت کا نظام کہ لوگ کئی سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی قادیانی مرزائی لوگ کیوں نہیں اس جماعت کو چھوڑتے. تو اس کی اصل وجہ یہ ہے، اگر آپ پوری قادیانیت کو اکٹھا کر لیں تو ان میں جناب 90% تو وہ لوگ ہیں کہ جو اس چنگل کے اندر پھنسے ہیں، مجبوری کے عالم میں ہیں. جی آپ کچھ کاشف بھائی کہہ رہے تھے. جی، میں آگے پڑھنے لگا تھا، معذرت، میں سمجھا تھا شاید آپ رک چکے ہیں، بات کر چکے ہیں. جی جی، کہتا جی کہ ربوہ میں رہائشی زمین کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، اور صدر انجمن احمدیہ جو مرزا غلام احمد کے خاندان کی گھریلو کنیز اور ذاتی تنظیم ہے، وہ کسی بھی وقت باغیوں کو رہائش سے محروم کر دیتی ہے. اور ان کی بڑی تعداد پھر اس خوف سے کہ وہ اس مہنگائی کے دور میں سر کہاں چھپائیں گے، دوبارہ خلیفہ خدا بناتا ہے کہ ڈگڈگی پر رقص کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے، قادیانی مرزائیوں کا یہ ایک سمجھ لے کہ جس طریقے سے
लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन का एक नारा है ना, तो ये भी एक नारा मर्दइयों का होता है कि खलीफा खुदा बनाता है। तो ये इन खलीफों ने जो कि चौधरी होते हैं, तो इन चौधरियों ने जनाब ये कौम को जनाब डरा धमका के रखते हैं कि देखो अगर तुमने हमारी गुस्ताही की तो फिर अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा। तो अगर तुमने किसी लड़की से वो ज़ना कर अगर करना चाहेंगे तो पहले ही उसको इन्होंने ज़हन में बिठा देते हैं कि देखो खलीफा खुदा बनाता है तो मेरे लिए जायज़ है मैं जो भी करूं। वो जैसे मिर्ज़ा कादियानी के लिए भी जायज़ था कि मिर्ज़ा जी वली अल्लाह हैं और वली अल्लाह के लिए ज़ना जायज़ होता है। तो असल कभी कभी ज़ना करने के अंदर कोई हर्ज नहीं होता। तो असल मसला ये है कि ये जो खलीफे हैं ये तो बार बार ज़ना और ज़नाकारी के अंदर ही मशगूल रहते हैं। तो ये वो कहानी ठीक है ना। तो वो कहानी असल क्या थी? असल ये थी कि खलीफा खुदा बनाता है, इसके पीछे सब कुछ ये घूमता है। ठीक है जी, आगे जी। उस्ताद मोहतरम मुझे इजाजत दीजिए कि मेरी वालदा मेरे पास आके बैठ गई हैं, तो वो कुछ कहना चाह रही हैं मुझसे। जी जी जी, आप बात सुनिए, मैं आगे पढ़ लेता हूँ। खुदा बनाता है कि डुगडुगी पर रक्स करना शुरू कर देते हैं। इस दौर में भी यही कुछ हुआ। इन दिनों में इक़्तिदार की इस कशमकश को बहुत करीब से और बहुत गौर से देख रहा था, लेकिन इस दौर में मेरा अकायद व नज़रियात के हवाले से कादियानी उम्मत से कोई बुनियादी इख्तलाफ ना था और एक रिवायती कादियानी की तरह मैं इतना ही गाली था जितना, गाली का मतलब होता है बहुत सख्त गाली था जितना कि एक कादियानी हो सकता है। फर्क सिर्फ ये था कि मैं गालिबन अपनी वालदा मोहतरमा की तरबियत के ज़ेरे असर कादियानियों के इस अमूवी तरीके इस्तेदलाल का सख्त मुखालिफ था, जिसके तहत वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद और उसकी औलाद का मामूली बातों पर भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआजना शुरू कर देते थे। माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आज भी कादियानी मर्ज़ियों का यही एक तरीक होता है कि कोई भी गंदी हरकत, कोई सी भी गंदी हरकत उठा के देख लें, वो कहेंगे वो तो देखो अल्लाह के नबी भी करते थे, वो फलां नबी भी करता था, फलां नबी की औलाद ने भी ऐसे किया, फलां नबी की बीवियां भी ऐसे थीं, फलां नबी के सहाबी भी ऐसे थे। तो ये इन जालमों का तरीका रहा है, ये पुराना तरीका है। तो मुझे याद आ गया वो खबीस मुफ्ती क्या नाम था उसका, अजीजुर रहमान देवबंदी, वो जो गंदी हरकत करता हुआ पकड़ा गया कादियानी मर्ज़ियों वाली हरकत। तो उसके ऊपर एक और मुफ्ती ने जनाब उसके दिफा के अंदर ये वो कह के जान छुड़ाई है कि माज़अल्लाह इस किस्म के वाकयात तो सहाबा के अंदर भी हुए हैं। तो ये असल में ये तरीका जो है ना, ये तरीका है इस्तेदलाल, ये है कादियानी मर्ज़ियों का, जो कि अब यहां पर भी आ चुका है। आगे बढ़ते हैं जी। मेरी इस पर बेशुमार लड़ाइयां हुई। कादियानियों की इस बारे में दरीदा दानी का अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि इनका एक बाअसर मौलवी जो आजकल अपनी इस खन्नासियत की वजह से घुटनों के दर्द से लाचार है। कहा जाता है कि खातमुन नबिय्यीन की तर्ज पर ऐसी तरकीबें इस कसरत से जोरदार तरीके से राइज करो कि इस तरकीब की नाउज़ुबिल्लाह कोई अहमियत ही ना रहे। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब ये इनके मुरब्बी ये अपने लोगों को, मर्ज़ियों को ये दर्स देते हैं बैठा के कि जब भी कोई ये जनाब कादियानी मर्ज़ई खलीफों के ऊपर या मिर्ज़े कादियानी के ऊपर कोई बात आए तो तुमने ले जाना है अल्लाह के सच्चे नबियों की तरफ और ले जाना है सहाबा की तरफ कि देखो वो वहां पर भी तो लिखा हुआ है, वो फलान ने भी तो ऐसे किया, तो हमारे खलीफों ने या मिर्जा जी ने ऐसे कर लिया, तो फिर कौन सी बड़ी बात है। माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। वो एक मेरा मुनाजरा हो रहा था कादियानी मर्ज़ई गालिबन काशिफ के साथ। तो जनाब वो ना मुनाजरा इसी चीज के ऊपर था कि मिर्जा गुलाम कादियानी जो गैर महरम लड़कियों के साथ रंडीबाजी करता था और उल्टे काम करता था, तो ये मुनाजरा था। अब ना जब मैंने वो बानो रज़ाई वाली रिवायत पेश की ना मर्ज़ियों की हदीस, तो उसके ऊपर उछल के ना आया
और वाकया लेके आया, कहने लगा ये काम तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करवाते थे, माज़अल्लाह 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 माज़अल्लाह। और ऊपर से उसने हदीस बयान की हजरत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा वाली, कि हजरत उम्मे हराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमे देखा करती थी। तो मैंने कहा वो हदीस लेके आ कौन सी। जब हदीस सामने आई मेरी, तो मैंने उसी टाइम उसी मुनाजरे के अंदर उसको इतना जलील किया, इतना जलील किया। मैंने उस खंजीर और खन्नास को मैंने कहा जालिम इंसान, हजरत उम्मे हराम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई खाला है, ये देख, ये किताब के अंदर नीचे ही लिखा हुआ है, उसी के हाशिए के अंदर लिखा हुआ था। अल्लाह। तो ये ऐसे जालिम लोग हैं, ऐसे जालिम है, खींच के ले जाएंगे, मिर्जे की तरफ आने ही नहीं देंगे किसी को। याद रहे कि मेरी वालदा मोहतरमा मेरे वालिद के बेहद असरार के बावजूद कादियानी के जाल में नहीं फंसी, और मैंने कभी एक मरतबा भी इनकी जुबान से मिर्जा गुलाम कादियानी इसके किसी नाम निहाल खलीफे का नाम तक नहीं सुना। वो कहा करती थी कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, हुक्म खुदाबंदी अदा करती हूँ, तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, अल्लाह ताला की राह में सदका और खैरात भी मेरा मामूल है। अगर इसके बावजूद खुदा ताला मुझे नहीं बख्शता तो ना बख्शे, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी नहीं मान सकती। सुभान अल्लाह। वो मुजाहिदा खत्म नबूवत थी, शफीक मिर्जा की माँ जो मुस्लिम थी, तो बस गलती से वो शादी कादियानी के साथ हो गई उनकी। बहरहाल वही नतीजा सामने आया कि शफीक मिर्जा साहब इस्लाम उन्होंने ले आए, अल्लाह ने उनको कबूल कर लिया। मिर्जा नासिर अहमद की गद्दी नशीनी के सिलसिले में जब हार्स ट्रेडिंग शुरू हुई, तो मैंने इस पर सख्त तनकीद करते हुए एहतजाज किया कि अपनी महफिलों में इस पर खूब खुलकर तबसरे किए। एक मौका पर हमारे एक जंगवी दोस्त ने मुझसे पूछा कि अगर किसी दूसरे पीर के बेटे और पोते इसके बाद गद्दी पर बैठ जाएं तो हम उसे गद्दी कहते हैं, लेकिन मिर्जा गुलाम कादियानी के बेटे और पोते यही काम कर लें तो ये खिलाफत क्यों कहलाती है, ये तो बताओ ना। तो मैंने उसे कहा कि जिस तरह आम आदमी को आने वाला ख्वाब होता है और खलीफा जी को आने वाला ख्वाब रोया होता है इसी तरह ये गद्दी खिलाफत होती है। मिर्जा नासिर अहमद के जसूसों ने फौरन उसे इस बात की खबर दी और वो बहुत चिराग पा हुए, और एक इज्तिमाई मुलाकात में मेरे साथ गुफ्तगू करते हुए इसने मुझे धमकी दी कि आज आप कोई बात नहीं मानते, आपको ख्याल रखना चाहिए, क्यों हमारी दुकान बंद करने के ऊपर तुले हुए हैं। मैं इसी लहजा समझ गया कि अब मिर्जा नासिर अहमद के तलवे जलने लगे हैं और वो कोई ना कोई बहाना करके मेरे खिलाफ इकदामात करेंगे। इसी दौरान एक और वाकया हुआ कि मैं लिया में मुकीम था कि बैतुल माल का एक क्लर्क, जिसे रबुआ की जुबान में इंस्पेक्टर बैतुल माल कहते हैं, मेरे पास ठहरा और आजादाना बातचीत के दौरान उसने मुझे अंदरूनी हाल बताते हुए कहा कि खानदान वाले खुद तो कोई चंदा नहीं देते, लेकिन हमारे हकीर मुआवजों में से भी चंदा के नाम पर जगह टैक्स काट लेते हैं। इन दिनों मिर्जा नासिर अहमद किसी दौरे पर अफ्रीका या किसी दूसरे मुल्क गया हुआ था। मैंने कहा कि अगर तुम ऐसे ही दिल गिरफ्ता हो तो दुआ करो कि इसका जहाज क्रैश हो जाए। ठीक है। इस आदमी ने ये बात तोड़ मरोड़ कर लिया के मखतून नस्ल अमीर जमात फजल अहमद को बताई, तो उसने नंबर बनाने के लिए मिर्जा नासिर अहमद को फौरी रिपोर्ट दी कि शफीक तो तुम्हारे जहाज क्रैश होने की दुआ करता है। मिर्जा नासिर को ये बात सुनकर आग बगोला हो गया। वो मुझे फौरन वापस बुलाया गया। सो पहले तो रबुआ के DIG अजीज भांडरी और इसके गुमाश्तों के जरिए कादियानी गुंडे मेरे पीछे लगाए गए, मगर मैं फिर भी बाज ना आया तो रबुआ की तमाम इबादत गाहों में मेरे सोशल बाइकाट का ऐलान कर दिया गया और पाकिस्तान के तमाम जमातों के अफराद को खतूत के जरिए भी इसकी इतला दी गई। काशिफ भाई आ गए आप, काशिफ। और मिर्जा नासिर अहमद ने इस पर एक पूरा खुतबा भी दे डाला जो आज तक शाया नहीं हुआ। काशिफ मौजूद है आप? अच्छा जी, कॉलर आए हैं सरदार शिराज भाई जी, बात अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी शाह जी क्या हाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या है, ये रब्बा वाले जो जमीन है ना, इनके साथ वो जो सिंधी नहीं होते हमारे सिंध के इलाके से बड़े साईं, जी जी, वो नस्ल दर नस्ल मजेरे होते हैं, उनको सांस नहीं लेने देते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये घर भी की तो यही। जगह दे दें। चिराग भाई आपके नेट का कोई इशू है, ना ही आवाज आ मैंने रही है जी। अच्छा है। आपके नेट का कोई इशू है, नेट का कोई इशू है। आवाज आ रही है शाह जी? आवाज कट के आ रही है। आप तस्वीर अपनी एक बंद कर दें, कैमरा बंद कर दें। जी आप बोले। जी शाह जी। जी जी आप बोले, आप सही हो जाएगी इंशाल्लाह। शाह जी वो मैं कह रहा था, सिंध के जो वडेरे हैं ना, उनको फिर भी तरस आ जाता है, वो फिर भी एक मकान की जगह दे देते हैं। ये तो 3-3 नस्लें, 4-4 नस्लों तक कुछ नहीं दे रहे, ये उल्टा उनसे लेते हैं। चलो फिर भी इनको तनख्वाह तो देते हैं 8,000 ऐसे ही है, 10,000। ये तो बहुत बिल्कुल। भला लोगों के लिए ये निकल रिश्ते हैं इसराइल। हेलो आपके ना कोई हेलो शहजाद भाई को नेट का ही कोई इशू है। अच्छा सलाम अल्लाह भाई, आप बात कर लें। सलाम अल्लाह भैया, आपके नेट के साथ वो इशू है जो सरदार शहजाद भाई के नेट के साथ मसला है। आवाज नहीं आ रही। नदीम अली भाई आप बात कर लें। नदीम अली भाई बात कर लें, माइक म्यूट हटाइए। शाहिद भाई आप बात कर लें। आवाज आ रही? जी जी। अच्छा अच्छा जी, जो पीछे हम पढ़ते आ रहे थे, उसमें था इनके नूर की। वो कल ही मैं बात कर रहा था रात को कि इनकी शक्लें सबकी देख लें, मिर्जा कादियानी से लेकर और मिर्जा मरदूर तक, कि इनकी शक्लों पर लानतें बरस रही हैं। अगर इनकी शक्लों पर लानतें नहीं बरस रही, तो कोई शख्स कह दे कि नहीं बरस रही, तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो आज इस थोड़ी सी बात ये क्लियर हो गई है कि जो ये इनकी शक्लों पर नूर नजर आता है ना मरने के बाद, वो मेकअप का है, 2 नंबरी का। सारी जिंदगी 2 नंबरी, जिंदगी में भी 2 नंबरी और मरने के बाद भी 2 नंबरी। ये बंदे ही 2 नंबर हैं, चोर। अपने इनके हवाले इनको बताते जाएं और दिखाते जाएं, देख लो। और यार और क्या मरज़इयों को और क्या दिखाना है या क्या पढ़ाना है, बताना है कि यार सारी जिंदगी तो वो चंदे मांगते रहे, और फिर जब मरने वाले होते हैं तो फिर इनकी शक्लों पर भी लानतें पड़ती हैं। वो बताया पीछे वो जो हवाला दिया था कि जी उसके बीवी और बच्चों ने भी उसको छोड़ दिया था, इतनी बदबू उससे आती थी। और कादियान में आज भी कहा जाता है कि जहां मिर्जा कादियानी दफन है, वहां से अब भी बू आती है। अब जब मरदैया हज करने जाते हो तो आप क्यों नहीं देखते? यार हमें इधर बैठकर उसकी बू आ रही है, आप उसके पास जाकर पहुंचते हैं तो उधर से आपको बू ही नहीं आ रही। और दूसरी जी ये बात भी एक बड़ी क्लियर कट है कि जो बंदा इनके खिलाफ हुआ है ना, या जमात किसी तरह निकल गया है, अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दे दी है, उसको बस फिर ये माँ और बहन की गालियां देंगे और उन पर गंदे गंदे माँ बहनों के इल्जाम लगाएंगे। ये इसलिए जमात से निकाला था, इसका उससे के साथ तल्लक था। बहुत अच्छे, जबरदस्त। जी सरदार शहजाद भाई अच्छा आप। सिर्फ एक बात शाह जी, सिर्फ एक बात रह गई मेरी कि इनसे बात कर ले तो वो हवाला जो है कभी नहीं देंगे, कभी कोई हवाला नहीं देंगे। बस इनका काम है बात कर देना, उसके बाद आप हवाला मांगेंगे तो कहेंगे जी हवाला भी आप दो, पढ़ो भी आप, और दलीलें भी आप ही दो। हमने जो काम करना था ना वो हमने कर दिया है। हमने सिर्फ मुंह से वो
बकवास कर दी है, अब आप इस पर ना अपना हवाला भी खुद ही ढूंढे, हमने कोई हवाला नहीं देना। इतनी जुर्रत आज तक ना मिर्जा कादियानी को इतनी जुर्रत हुई थी, और ना ही आगे इनके मुरब्बी और ये जो इसके मिर्जा मरदूद लाती है, इसको हिम्मत हुई है, जुबानी जो मर्जी भोंकते रहे। और सबसे जरूरी बात जो है, इनसे बात कर लो तो इनके मुंह से जो सबसे पहला लफ्ज निकलेगा ना, वो ना है। ना 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 ना, जब भी मर्जी आप मुनाजरा कर ले, किसी से के साथ बैठ जाए, इनके मुंह से अगर इन्होंने अपना कोई मौकफ भी देना ना, तो पहले इनकी मुंह से अल्लाह ने ऐसी इनके जुबान इनको अता कर दी है कि इनके मुंह से हाँ नहीं निकलेगी, चाहे वो मिर्जा कादियानी के बारे में क्यों ना हो, वो ना ही निकलेगी। जब भी चेक कर लें, आप अभी भी चेक कर सकते हैं, किसी कादियानी से बात कर लें, उसके पास से सबसे मुंह से जो बकवास निकलेगी, जो लफ्ज जारी होगा, वो ना होगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सरदार भाई ये आप बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी। हाँ जी शाह जी, मैं कह रहा हूँ कि मिर्जा मसरूर साहब जिस टाइम बैठे होते हैं, लेक्चर दे रहे होते हैं लजनाओं को, वो लड़कियां, खूबसूरत लड़कियों को बुरी नज़र से वो देखता है, तो इनके जो मुरब्बी होते हैं या दूसरे तीसरे, उनकी भी फैमिली की बच्चियां होती हैं, इनको ज़रा भी गैरत नहीं आती कि वो भाई खलीफा जो है इनका बुरी नज़र से देखता है, लेकिन इस चीज़ को वो इग्नोर कर देते हैं कि भाई खलीफा है तो उसके लिए सब माफ़ है, और 10 कत्ल भी कर ले उसके लिए माफ़ है सब। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आगे बात बढ़ाने से पहले ये ऐलान से बात कर लें जी, कारोबारी और मसरूफ खवातीन हजरात को लिए ये माइक म्यूट कर लें अपने। ये असूले फिक़ा कोर्स शुरू हो रहा है जी, ये तमाम दोस्तों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कुरान और हदीस को और इस्लाम को समझना चाहते हैं तो उनके समझने के लिए कुछ असूल व ज़वाबित हैं, और वो असूल व ज़वाबित उसूल फ़िक़ा उनको कहा जाता है। तो ये उसूल फ़िक़ा का जो फन है, ये आप तमाम मुसलमानों को आना चाहिए। ये ऐसे असूल हैं कि जिनके जरिए से आप दुनिया का कोई सा भी शरई मसला अखज़ कर सकते हैं। एक आलमी दीन जो बनता है, इसी असूल फ़िक़ा की रोशनी के अंदर ही बनता है। अगर आप डिबेट करते हैं, मुकालमा करते हैं, मुनाजरा करते हैं, तो ये असूल फ़िक़ा ही कार फरमा होते हैं, जिनके जरिए से किसी मुखालफ की दलील का आप रद्द कर सकते हैं। तो ये कोर्स बहुत अहम है, ये होने जा रहा है। ये व्हाट्सएप नंबर भी नीचे लिखा नजर आ रहा है, जिसको कोर्स करना हो जल्द अज जल्द मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर ले और ये कोर्स लाजमी कीजिए। और महदूद मुद्दत तक के लिए दाखिले खुले हुए हैं, इसके बाद हम क्लास बहुत जल्द शुरू कर देंगे। तो माशाल्लाह दाखिले काफ़ी आ गए हैं, तो मज़ीद आ रहे हैं। अभी आज दूसरा दिन है इस कोर्स के ऐलान का, तो ये बस 1-2 दिन ही हम कैंपेन चलाएंगे, उसके बाद फिर क्लास शुरू कर देंगे हम इंशाअल्लाह। जी उस्ताद मोहतरम, इसका टाइम क्या होगा कुछ? जी टाइमिंग इसकी कोई नहीं है सरदार भाई, ऊपर लिखा भी है जी कि ये क्लास रिकॉर्ड सबक करके ना वीडियो बना के व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको चीजें समझा के हम वीडियो बना के वो आपको सेंड करेंगे आपके पर्सनल के अंदर। जी ठीक हो गया। वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक जब आप चाहे, जब वक्त हो, आप इसको सुन लें, समझें। कोई चीज समझ ना आए तो आप सवाल करें, मैंने इसको सुना है, समझा है, लेकिन ये बात मुझे नहीं समझ आई, ये जरा दोबारा समझें, तो वो फिर आपको समझा दी जाएगी। ये तरीका है जी, ठीक हो गया। हाँ, तो ये बड़ा ही आसान है। ये सिर्फ कारोबारी और मसरूफ तरीन लोगों के लिए ये मुरतब किया गया है। और जितने भी हमारे कोर्सेज, हम ऑनलाइन कोर्सेज करवाते ही रहते हैं, तो हमारे जितने भी कोर्सेज होते हैं वो इसी नहज पर ही होते हैं कि जो मसरूफ लोगों को मद्देनजर रख के तरतीब दिए जाते हैं। क्योंकि अभी
क्योंकि लोगों के पास इतना वक्त नहीं कि वो बाकायदा तौर पे मदारस में जाके इल्म हासिल करें और फिर 8-8 साल 10-10 साल पढ़ें। तो अभी जरूरत इस अमर की है कि मुख्तसर वक्त के अंदर कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि ये दीन का इल्म भी पढ़ा दिया जाए, और ये मसरूफ लोग कि जो दिन भर के थक के जिस्म उनके टूट रहे होते हैं, तो वो आते हैं बिस्तर पर, तो बिस्तर पर लेटे लेटे भी 10 मिनट का अगर सबक वो देख लें तो सुन के ही उनको बात समझ आ जाए। जी जी उस्ताद मोहतरम, इंशाल्लाह ये होगा, बड़ा मजा आएगा आप हजरात को, ये कोर्स आप लाजमी कीजिए। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। किताब की तरफ हम आते हैं। और कोई शहजाद सरदार भाई कोई सवाल करना है, आपने कोई बात करनी है? नहीं नहीं उस्ताद मोहतरम बहुत मेहरबानी, इंशाल्लाह इस कोर्स के बारे में कुछ करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हैं भाई काशिफ, काशिफ मियां, काशिफ लगता है सानू नहर वाले पुल ते बुला के तुर गए ने। शायद भाई आप पढ़ लें फिर यार थोड़ा सा, आज पढ़ो तुसी इस तरह। जी शाह जी, कहाँ से शुरू करना है जी? मेरा मजीद नाटका बंद करने के लिए चलो मैं ही पढ़ देता हूँ। मेरा मजीद अच्छा, नाटका मैंने- बंद करने के लिए मेरे 2 बड़े भाइयों से तहरीरी आहद लिया गया कि वो अपना म्यूट कर लें, शायद वो मुझसे कोई ताल्लुक ना रखेंगे, सो उन्होंने भी मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर उठा ना रखी और मेरे भाई घर में तसल्लुत जमा कर मुझे वहां से भी निकाल दिया। ये वाकया तो सिर्फ मुझ पर ही नहीं बीते और सैकड़ों नहीं हजारों अफराद इस सूरत हाल से दो चार हुए हैं, मगर किसी हुकूमत ने, इंसानी हकूक की किसी तंजीम ने इस पर आवाज एहतजाज बुलंद नहीं की। ये बात बड़ी अहम है भाई, बहुत अहम है। दुनिया के हर कादियानी मजहब के साथ ऐसे ही होता है और उन बेचारों की कोई नहीं सुनता, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्कों के अंदर भी जहां भी कादियानी मर्जी रहते हैं उनके साथ इतना बदतरीन सलूक करती है ये जमात। यकीन माने वो बेचारे अपनी इज्जतें बचाने के लिए वो कहते हैं कि हम जमात के रुकन है, हम अहमदी हैं जी। वो मजबूर हो के बेचारे गुलामी की जिंदगी बसर करने वाले ये कादियानी मर्जी, ये जो शफीक मिर्जा साहब बता रहे हैं ना, ये बड़ी अहम बात है। इसी आसमा जहांगीर आई रहमान ने इन लोगों की बुनियादी शहरी और इंसानी हकूक की बहाली और इनके पहुंचाए जाने वाले नुकसान की तलाफी के लिए आवाज नहीं उठाई, मगर किसी कादियानी के पांव में कांटा भी चुभ जाए तो शोर मचा दिया जाता है। मतलब ये कि शोर मचाते हैं, ये गोए हुए जुल्म हो रहे हैं जी पाकिस्तान में, ये मौलवी मार गए हमें, गोलियां बरसाई जी हमें तो लूट गए, ये जालिम मौलवी, ये पाकिस्तान का जालिम। होता क्या है सब में? वो ड्रामेबाजी, सिर्फ ड्रामेबाजी। एक तरफ तो ये सूरत हाल थी, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े कादियानी ओहदेदार मुझे हुजूर से माफी मांग लेने की तलकीन कर रहे थे, लेकिन मैं कदीब अहमद को किसी भी सूरत में गाजर कहने के लिए तैयार ना हुआ। तो कादियानियों ने लाहौर में मेरी रहायशगाह पर आकर मुझे कत्ल करने और सबक सिखा देने की धमकियां दी। लाहौर में बेहतरीन मकान खरीद कर देने की पेशकश भी हुई, मगर मैं इस तरगीब व तरहीब के बारे में ना आया। कादियानी उम्मत का रंज इस बात से मजीद बढ़ गया था कि मेरा इख्तलाफ अब अंग्रेज के खुद काश्ता पौधे की सिर्फ अमाल ही से नहीं था, नजरियात से भी था। और मैं मिर्जा गुलाम कादियानी के जिल्ली विरोधी लुग़वी और गैर तशरीह नबूवत पर लानत भेजकर मुकम्मल तौर पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबक परचम के नीचे आ चुका था। मिर्जा नासिर अहमद की गद्दी नशीनी के हाथ में इसके मुख्तलिफ मुगली मुशावर की कहानियां TI कारी से लेकर रबुआ के हर उस घर तक फैली हुई थी जहां किसी खुश रूह का बसेरा था। और इस तरह खानदान नबूवत की दूसरी कलियां भी अपने ज़ौक़ का सम्मान करने की वजह से गो ना गो कहानियों की जद में थी। लेकिन मिर्जा नासिर अहमद की सैकड़ों कबूतरों को TI कॉलेज के रहायशगाह से कसरे खिलाफत मुंतकिल करना या इनके
آزاد کر دینے کے معاملات خاصے دنوں تک ایک مسئلہ بن رہا، اور مولوی تقی نے اس پر بڑا دلچسپ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ مغل کوئی بازی ترک کرنے پر تیار نہیں ہوتے. کچھ کلر آئے ہیں لگتا ہے مجھے. ہیلو جی خالد ظفر صاحب السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں شاہ جی؟ جی الحمدللہ. جی فرمائیے. جی میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ آواز درست ہے جناب. اچھا شاہ جی، میں نے آج سے کافی سال قبل ایک پمفلٹ پڑھا تھا، یہ جب مرزا طاہر مرا تھا مردود، تو اس میں یہ لکھا تھا کہ اس نے مرنے سے پہلے اس کے جسم سے اتنا تعفن اٹھ رہا تھا کہ اس کا کوئی بھی رشتہ دار قریب نہیں پھٹک رہا تھا کمرے کے، اور ایک کوئی نرس تھی ان کی ربوہ میں جو کہ ان کی بہت ہی پسندیدہ تھی. پھر اس کو بلوایا گیا. وہاں کے مقامی جو لوگ تھے انگلینڈ میں، وہ تو اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے تھے بدبو کی وجہ سے، اور جب یہ مرا تو اس کا اتنا تعفن تھا کہ اس کے تابوت کو لوہے کا بنوایا گیا اور پھر اسے ویلڈ کر کے قبر میں اتارا گیا. یہ کتابچہ تھا چند صفحات پر مشتمل، اور یہ اگر مجھے یاد پڑ رہا ہے، میں اہل حدیث تو نہیں ہوں لیکن مجھے یاد پڑ رہا ہے غالباً وہ اہل حدیث کی طرف سے شائع ہوا تھا. اگر وہ کہیں سے مل جائے تو اس میں پوری تفصیل ہے. اب چونکہ یہ 10-15 سال پہلے یا میں نے 14 سال پہلے یہ پڑھا تھا تو اتنا میرے ذہن میں نہیں رہا، اور اس کی سی ڈی بھی آئی تھی اس وقت، تو وہ بھی نہ جانے کہاں چلی گئی. لیکن یہ کتابچہ جب چھپا ہے تو کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہوگا. پرنٹڈ تھا وہ 4-5 صفحات کا. تو یہ جب مرتے ہیں بدبخت، اللہ ان کو آخرت میں تو سزا انشاءاللہ بہت زبردست دے گا، ان کا انجام انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں میں. لیکن یہ تعفن بدبودار چھوڑتے ہوئے مرتے ہیں، بدبو چھوڑتے ہوئے. یہ ذرا سا اگر معلومات کروا لیں تو بڑی میرا خیال میں یہ بھی ایک بھلائی کا کام ہوگا کہ جب یہ مرتے ہیں تو ان کا تعفن دور دور تک پھیل جاتا ہے اور ان کے اپنے بھی انہیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یہ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ان کا بشیر الدین محمود ملعون، جس کے بارے میں ابھی بات ہو رہی تھی، جس کا لاشا پڑا تھا اور وہ 12 سال فالج کا شکار رہا، اور اس طرح اس کے پاس سے بھی بدبو آ رہی تھی، اور انہیں میک اپ کرنے والے گاؤں سے، گوٹھوں سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، شہروں سے منگواتے تھے اور ان کو میک اپ کرا کے ان کی میت کو تو وہ میک اپ کر کے دکھاتے تھے پبلک کو کہ نور ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا میں شاہ صاحب یہ کہہ رہا تھا اگر آپ کچھ پڑھوانا چاہتے ہیں تو میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں. زبردست زبردست. وہ اصل میں تھوڑا سا نا خالد صاحب نا ریلیف مل جاتا ہے زیادہ پڑھ کے. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ذہن پہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پڑھنا یہ ایک عمل ہے، دوسرا عمل ہے آپ کو اس کو بیان کرنا، اس کی تشریح کرنا. تو مطلب 2-3 کام ایک ساتھ ایک آدمی نہیں کر سکتا. مطلب کر تو سکتا ہے لیکن یہ کہ اس میں جو اس کی انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جو نہیں اردو کا آ گیا، جو مہارت اس کی ہوتی ہے وہ مہارت ذرا پیچھے چلی جاتی ہے. تو اس کو ذرا سا زوم ان کر دیں، تھوڑا سا بڑا کر دیں. میرے لیے چھوٹا ہے، موبائل پہ ہوں میں. یہ نا اصل میں میرے پاس پی ڈی ایف ہے تو یہاں دشواری ہے. یہ بہت بڑا ہو گیا، ذرا سا بڑا کر دیں، ذرا سا. یہاں پہ نا اصل میں چلے خیر میں اس سے کوشش کرتا ہوں جتنا بھی ہو. آنکھ میری بھی کمزور ہے، چشمہ لگائے ہوا ہوں. جی ایک دن مرزا ناصر یہاں سے پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ مجھے معاف کیجو، میں ان ملعونوں کی یہ کارستانی پڑھ رہا ہوں. ایک دن مرزا ناصر احمد کے فیض جسمانی کے کرشموں کا بیان جاری تھا، اور جو وسائل بلڈنگ میں واقع دواخانہ نور الدین حکیم صاحب حکیم عبد الوہاب بڑے مزے لے کر سناتے رہے
رہتے تھے کہ صاحبزادہ صاحب نے کس طرح ریلوے کا ایک کانٹے والے کی لڑکی سریا کو اس کے باپ کی غیر موجودگی میں خود اس کے ریلوے کوارٹر میں جا لتاڑا۔ ابھی یہ حکایت ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ الشرکت الاسلامیہ والی پرانی بلڈنگ کے مالک حکیم صاحب، اچھا یہ ایک ذرا روک کے ذرا، یہ اب جی واقعات شروع ہو گئے ہیں جی۔ تو یہ جو لڑکی تھی بیچاری مظلومہ سریا بچی تھی، تو اس کے ساتھ زیادتی کی قادیانی مرزئی خلیفہ ثانی مرزا غلام قادیانی کے بیٹے بشیر الدین محمود، جن کو مسلم موعود کہتے ہیں، قادیانی مرزئی، تو اس بچی کے ساتھ یہ جناب حرکت ہوئی۔ آگے مزید حرکتیں جو ہوئی اس کا سلسلہ جاری ہے، یہاں سے پڑھیے۔ حکیم صاحب کو ملنے کے لیے آ گئے اور باتوں باتوں میں احمدیت کی مخالفت کرنے والوں کو ذلیل و خوار ہونے کے واقعات کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ تمام اکابر مسلمانان پاک و ہند کو پیش آنے والے مبینہ مصائب کو احمدیت کی مخالفت کی سزا قرار دے کر احمدیت کی سچائی ثابت کی جانے لگی۔ جب حکیم صاحب کے پرانے شناساؤں نورا نوبارد نے یہ داستان ختم کی تو حکیم صاحب نے بڑی آہستگی سے کہا، وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا اس کے بعد بھی آپ ربوہ میں ہی رہ رہے ہیں تو میں حیران رہ گیا۔ ایک طرف تو وہ احمدیت کے مخاصمت پر مخالفین کو پہنچنے والے نقصانات اور آرام و مصائب کو اپنے مسیح و موعود اور مسلح موعود کرامات کے طور پر پیش کر رہا تھا، مگر جو ہی اس نے حکیم صاحب کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو اس کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ وہ گلوگیر آواز میں کہنے لگا، حکیم صاحب، انسان زندگی میں مکان ایک بار ہی بنا سکتا ہے، اور پھر اب تو بچے بھی جوان ہو گئے ہیں، ان کی شادیوں کا مسئلہ بھی ہے، برادری سے پہلے ہی قطع تعلق کر چکے ہیں، اب جائیں تو کہاں جائیں؟ دواخانہ نورالدین کے انچارج اکرم بھی اس محفل میں موجود تھے، وہ اس روایت کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ محمد علی سبزی فروش کا المناک قتل بھی ربوہ میں اچھا مرزا یہاں سے وہی ابھی پیچھے کہانی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ قادیانی مرزئی امت کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جو خلیفے جتنے بھی آئے، موجودہ بھی جو ہے یہی حالات ہے۔ تو بشیر الدین محمود کے دور میں بھی یہی تھا کہ اس نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا، وہ اپنے اشاروں کے اوپر چلاتا تھا، اور کوئی بھی جیسے غلام اپنے آقا کے حکم کے بغیر کوئی حرکت و سکنت نہیں کر سکتا، یہی حالات ہوتے ہیں۔ آقا جو ہے وہ جب جی چاہے اپنے غلام اور اپنی لونڈیوں کے ساتھ، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہی معاملات۔ اب وہ دیکھیے کہ وہ زنا کاری کر رہا ہے اور اس کے ساتھ کھلے عام کر رہا ہے، باپ کو پتہ بھی چل گیا ہے، لوگوں کو بھی پتہ چل گیا ہے، لیکن جرأت ہے کسی کی کو بولے؟ اس قصر نبوت کے نام نہاد خلیفے اور جانشین مرزا غلام قادیانی کی شان کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتا۔ بولو گے تو تمہاری زبان اچک لی جائے گی، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اور شفیق مرزا کے ساتھ بھی یہ ہوا، وہ انہوں نے ابھی بتایا، وہ کہہ رہے قتل کی دھمکیاں آ رہی ہیں اور یہ قتل کر دیتے ہیں۔ ان کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ قتل خود کر کے وہ مسلمانوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، کہتے نہیں دیکھو یہ ہمارے فلاں کو قتل کر دیا، حالانکہ کرتے یہ خود ہیں، اس کو مروا دیں گے کسی نہ کسی طریقے سے۔ یہ ایک تیر سے دو شکار کھیلتے ہیں۔ جب کسی مرزئی پر انہوں نے مظالم ڈالے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ اب ایکسپائری ڈیٹ ہو چکا ہے، بلڈنگ تو ہم نے گرانی ہی گرانی ہے، کیوں نہ
ایک تیر سے دو شکار کیے جائیں اور طالبان کے سر پر چڑھ جائیں. وہ جہاز بھی جو ہم نے مارا ہے 9/11 بلڈنگ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر, تو وہ بھی ایکسپائری ڈیٹ, وہ بلڈنگ بھی ایکسپائری ڈیٹ, وہ ختم کرنی ہی کرنی تھی. انہوں نے کہا کیوں نہ ہم جا کے طالبان پر اور مسلمانوں کے جناب یہ تھوپیں کہ انہوں نے کیا یہ دہشت گردی کی ہے, ٹیررزم کا یہ واقعہ ہوا ہے دنیا کا بہت بڑا. یہ ڈرامہ, یہی قادیانی مرزائی مارتے خود ہیں, ڈال دیں گے مسلمانوں کے اوپر. دیکھو پاکستان کے اندر ظلم ہو رہے ہیں. یوسف صاحب ایڈوکیٹ ربوا کے اندر جن کا گھر تھا, نجمہ روزی بہن جو آج بھی موجود ہے ان کی بیٹی, وہ کھول کھول کے وہ ندا دے رہی ہیں اور منادی کر رہی ہیں, لیکن ان کی منادی پر آج تک کچھ نہیں ہوا. ان کو قتل کی کتنی دھمکیاں دی گئیں, ان کے بھائیوں کو, ان کے بیٹوں بچوں کو کتنی اذیت دی گئی, اور کتنی اذیت کے اندر ہیں وہ کتنے ٹی وی چینلز کے اوپر اور یوٹیوب کے کئی چینلز کے اوپر وہ اپنی آواز بلند کر چکی ہیں, لیکن آج تک ان کا کوئی مداوع نہیں ہوا. کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا. مجال ہے کوئی قانون حرکت میں ہے نا, کبھی نہیں ہوا کہ کبھی یہ جناب جو پہلے نمبر پہ تو کوئی نو مسلم جو ہوتا ہے وہ بولتا نہیں ہے, وہ بولتا نہیں ہے, اس کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہوتے ہیں بولتا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بول پڑے, آواز بلند کرے, تو اس کی آواز کوئی سنتا نہیں ہے. یہ ہوتا ہے مسلمانوں, یہ ہوتا ہے. میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قادیانیت گر چکی ہے, قادیانیت کے اندر ککھ بھی نہیں ہے. لیکن سوال اصل میں یہ ہے کہ ان لوگوں کو اگر تم نے قادیانیت کے چنگل سے نکالنا ہے تو تمہیں کوئی ایسی تنظیم یا کوئی ایسا ادارہ قائم کرنا پڑے گا جو ان کے سروں کے اوپر دست شفقت رکھے, جو ان کو جناب ان کی پشت پناہی کرے, جو ان کی دردوں کی دوا بن سکے. ابھی تک کوئی تنظیم, کوئی ایسا ادارہ, کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جو ختم نبوت کی تنظیمیں یا جو بھی یہ نظر آتا ہے وہ ویسا نہیں ہے, کہیں بھی کچھ نہیں ہو رہا. آج اگر کوئی ادارہ اور تنظیم کھڑی ہو جائے اور ان لوگوں کو پتا چل جائے مرزائیوں کو کہ ہے کوئی ہمارے پیچھے, ہم یہاں سے اگر نکلے تو کوئی ہمیں آگے کچھ سپورٹ ملے گی, تو یقین مانیے یہاں پہ تو مرزائی کوئی رہے گا ہی نہیں. یہ سارا ربوا خالی ہو جائے گا, یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. یہ میری بات نوٹ کر لیں. آج وہ یوسف صاحب کا قتل, ان کو چھریاں مار مار کے قتل کر دیا, انہوں نے آواز بلند کی تھی, تو وہ تو ان کی دال نہیں گلی نہیں, تو انہوں نے وہ یوسف صاحب کا قتل بھی مسلمانوں کے اوپر ڈال دینا تھا. وہ تو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اور نجمہ روزی نے وہ پھر اس کو ہائی لائٹ کر دیا. مسلمانوں یہ گیم ہو رہی ہے. مجال آج تک میں نے مجھے عرصہ 23 سال 24 سال لگ بھگ ہو گئے ہیں یہ ریسرچ کرتے ہوئے قادیانیت کی مرزیت کی, اور ان چکروں کے اندر ختم نبوت کے کاموں کے اندر پڑے ہوئے. آج تک نہیں میں نے سنا, اللہ کی قسم, آج تک میں قسم اٹھا لی ہے میں نے, اور میں مفتی آدمی ہوں, میں صاحب علم ہوں, میں جانتا ہوں کہ جھوٹی قسم کا کیا نقصان ہے, اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے. میں نے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ظلم مسلمانوں کی طرف سے ایک بال بھی پیکا نہیں ہوا آج تک پاکستان, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, پاکستان میں ایک بال بیکا بھی نہیں ہوا مسلمانوں کی جانب سے مرزائیوں کا. یہ سب کرتے ڈرتے یہ خود. اگر کہیں پہ کچھ بھی ہوا, وہ پچھلے دنوں لاہور کی ان کی عبادت گاہ کے اوپر گولیاں چلی, بم دھماکے, وہ کچھ سال ہوئے, وہ سب یہ خود کرنے والے تھے, خود انہوں نے کروائے کہ یہ خود کیا, سب ڈرامہ خود. کوئی مسلمان نہیں تھا بیچ میں, سب کرنے والے کروانے والے خود. یہ وہی طریقہ کار ہے کہ یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں
जनाब वक्त आने के ऊपर अपने बंदे खुद ही मरवाते हैं ताकि दूसरी पार्टी को डिग्रेड किया जाए और इसको डाला जाए उनके ऊपर कि ये तुमने किया। ये तरीका ये होता है, ये सियासी हथकंडा है। बहुत ऊंची गेम जनाब, ये आम सोचे वहां तक रसाई नहीं होती, ऊंची गेम होती। बिल्कुल। आप बोले वाले लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, उनको क्या, उनकी जानने वाला ये गेम क्या हो रही है। वो तो ज़ाहिर को देखते हैं कि असल में अच्छा जी ये वीडियो एक हमारे तक पहुंची, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा ये लो जी अखबार के अंदर खबर आ गई, अच्छा अच्छा फलां टीवी के ऊपर खबर चल रही है जी, अच्छा जी ठीक है। वो आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन होता कुछ और है। मीडिया को खरीदा जाता है, अखबारों को खरीदा जाता है, मिसालों को खरीदा जाता है, या टीवी चैनल्स को, एंकर्स को खरीदा जाता है, उनको बोरियां भर भर के नोटें दिखाई जाती हैं, वो फिर बोली उनकी बोलते हैं। वो जनाब मरे हुए को भी जिंदा करके पेश करते हैं, बंदा तो सही है, ये देखो चल फिर रहा है। सही बात। यही सब कुछ हो रहा है कादियानियत के अंदर, मरज़ियत के अंदर। चलें जी, बात बड़ी दूर नहीं। हाँ अच्छा जी। मोहम्मद अली सब्जी फरोश का अलमनाक कत्ल भी रवा में मिर्जा नासिर अहमद के अहद में ही हुआ, और उसकी भी सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि उसका खानदान नबूवत के घरों में अंदर आना जाना था और वो राज है दरून खाना को बयान करने में किसी भी हिजाब से काम नहीं लेता था, इसलिए बुरी तरह ज़िबा कर दिया गया। मगर राज 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 रहना चाहिए, राज राज रहना चाहिए। हाँ, राज बोलोगे खाना के राज तो तुम्हारी जुबान काट देंगे हम, बोलना नहीं है। हाँ, जिसके साथ जो होता है होने दें। अब वो देखिए ना, वो अभी अभी ज्यादा दूर क्या जाना है जनाब, वो वीडियो बनाई मुफ्ती अजीजुर रहमान पलीद मौलवी, गंदे मौलवी की, और वो वीडियो सामने आ जाती है। सवाल यहां पर ये है कि जनाब ये वीडियो क्यों आई, कैसे आई बाहर। ये काम बकौल उसके इतने अरसे का हो रहा था उसके साथ, वो कहता है, लेकिन ये वीडियो अभी आई तो क्यों आई और कैसे आई। अब यहां पर बड़े सवालिया निशान है, बहुत सवालिया निशान है। खुलासा ये है कि वीडियो बनाने वाला भी कादियानी, बनवाने वाला भी कादियानी, फाइल के पीछे भी कादियानी खड़ा था, मफूल के पीछे भी कादियानी खड़ा है। और मफूल जो है ऑब्जेक्ट, वो जनाब कट्टर कादियानी मरज़ई है कि नहीं। ये है जादू, वो जो सर चढ़ के बोले, हाथों पे सरसों जमा जाओ। तो आज उसको प्रमोट करने वाले, उसके सहूलत का सब कादियानी, सोशल मीडिया पर रोला डालने वाले सब कादियानी। लेकिन आप लोगों को पता ही कख नहीं हुआ क्या, ये गेम क्या हुई है, ये एक बड़ी गेम हो गई है। फकत इस्लाम की बदनामी करनी मकसूद, मौलवी की बदनामी करनी मकसूद। ये पीछे सोच वही कार फरमाए कि जनाब मिर्जा साहब वो खड़े होते हैं और नीयत ये होती है कि मैंने करना नबूवत का दावा, और करवा कौन रहा था, वो जनाब मलका विक्टोरिया करवा रही थी, और इस्लाम दुश्मन नासर करवा रहे थे, जिनके ज़र खरीद गुलाम थे और खुद काश्ता पोते थे मिर्जा साहब, वो करवा रहे थे। अब तो जनाब बात ये चली कि जो करवा रहा था वो पीछे से प्लान भी देता है कि भाई प्लान तुम्हारा ये होगा, पहला काम तुम्हारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, आगे जाके ये होगा। पूरा प्लान, ये पूरी डायरी मिलती है, वो काशन पीछे से मिलता है। और
प्री प्लान, हर चीज प्री प्लान होती है कि ये दावा करेगा सहूलत कार ये तुम्हें हम दे रहे हैं। एक हमारा और भी ज़र खरीद गुलाम मौजूद है, उसका नाम है हकीम नूरुद्दीन, वो भी तेरे हाथ के ऊपर बैत करेगा। एक और भी मुफ्ती है, वो है, उसका नाम है मुफ्ती सादिक, वो भी तेरे नाल लगेगा, वो भी हमारा अपना ही बंदा है। पूरी प्री प्लान काम होते हैं। हर चीज, हर जो एक स्टोरी होती है, कहानी होती है, उसका डायरेक्टर जो है वो पूरी वो हदायतकार वो जनाब हदायत करता है कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। स्टोरी पहले तरतीब पा जाती है, उसका अंजाम तक, और अंजाम के अंदर होता है कि फतह किसकी होनी है और शिकस्त किसकी होनी है, ये तक कलम बंद कर दिया जाता है, और वैसे वैसे ही होता है। ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। आप क्या समझ रहे हैं? हमें पता नहीं है, हम जानते नहीं है। बेवकूफ बनाना किसी जाहिल को, जाके बेवकूफ बनाओ तुम इन प्रोफेसरों को, डॉक्टरों को, और इन नाम निहाद पढ़े लिखों को, जाके इन दुनियादार तबके को जाके बनाओ बेवकूफ। ये मौलवी, ये साहिब इल्म जिनके दिलों के अंदर कुरान और हदीस है और इस्लाम की मोहब्बत है और चाश नहीं है, उनको तुम बेवकूफ नहीं बना सकते, सब जानते हैं। ये लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन के नारे उनको सुनाओ जाके, जो तुम्हारी इन चिकनी चौकड़ी बातों के अंदर आ जाते हैं। ये बेदार तबका जो है, मौलवी तबका, ओहो हो ना, ये नहीं तुम्हारी बातों में आने वाले। जी साहेब आगे पढ़िए जी, खालिद साहब। खालिद साहब माइक म्यूट है आपका। अच्छा शाह साहब, पिछला वर्का जो था ना, वो जरा सा दिखा दें तो वहां से मैं शुरू करूं। अच्छा जी, बस यहाँ से जी जवाब कर दिया। हाँ, मगर नेक और पाकबाज लोगों की इस बस्ती के किसी एक फर्द ने भी इस कत्ल के राज से पर्दा उठाने की जुर्रत न की। यूं तो कादियानियत उम्मत के बुजुर्ग महर मिर्जा महमूद अहमद के ज़माने ही से सियासत का खेल भी खेलते रहे हैं, लेकिन 1953 की मुजाहिदाना तहरीक ने उनको बड़ी हद तक महदूद बस करके रख दिया। यहाँ तक मैं खालिद साहब समझता हूँ ये यहाँ पे अब इनका सियासी किरदार वो लेके चलेंगे और बड़ी अहम गुफ्तगू है आज की नशिस्त में। मैं समझता हूँ कि ये सफा 23 के आखिर तक यहाँ तक रहने दें, तो यहाँ से ही कल की नशिस्त में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तबसरा कर लेते हैं, अभी दोस्त मुझे वक्त बता दीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा जी। यही खालिद साहब तकरीबन 3 बजे के लगभग दोपहर। चले इंशाल्लाह, जिंदगी बखैर मैं हाजिर हूँगा इंशाल्लाह। तो आज रात को डिबेट भी होनी है भाई, और उस डिबेट में भी आप साहिबान शिरकत करिएगा। जी। तो यहाँ पर आप बैठ के ना बारी बारी तबसरा कर लें जी। शाहिद साहब कोई बात करना चाहें आप? माइक म्यूट हटा के। अच्छा, और शायद एक छोटा सा ये जो आपने पीछे बड़ी दर्द मान बल्कि क्या कहते हैं उसको, दुखी दिल के साथ आपने बातें की हैं पीछे कि उनका जो फंस गए हैं, जो अब बाहर नहीं आ सकते, जो चुंगल में फंसे हुए हैं, उनके बीवी बच्चों का जो मसला है, तो इसकी वजह से वो बाहर नहीं आ सकते। तो इसमें तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं कि जो बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं है बाहर, तो वो बेचारे फिर पीछे ही रह जाते हैं। और जो कुछ कादियानी इनकी चुंगल से निकलते हैं, वो सबसे पहले अपनी जो है ना, अपना गुजारे के लिए अपना जो भी उनका कारोबार पहले उसको सेट करते हैं, उसके बाद वो फिर इनके चुंगल से निकल जाते हैं। फिर उनको जरा को पता होता है कि हमारे पास पैसा धेला है, तो फिर वो कादियानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बड़ी मिसालें मौजूद हैं, शम्स भाई हैं
वो एक प्रोफेसर ताहर साहब हैं, वो हैं, और भी अभी पिछले दिनों ही एक और साहब थे जो मेरे ख्याल ये जेलम वाली की साइड पर ही थे, तो वो भी निकलने में कामयाब हो गए थे। तो बात ये करनी कि हम ये कर सकते हैं कि अगर हम उनकी वैसे मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने चैनलों पर उनकी बात जरूर कर सकते हैं, और करनी भी चाहिए, उनकी बात करनी भी चाहिए। तो एक छोटी सी बात करनी थी शाह जी, ये जो एक और ये एक कादियानी तो हो गए ना, एक वो भी है, वो क्या नाम है उसका, अल गोहर टीवी, उस पर भी बड़ी बड़ी बकवासियात होती है शाह जी, उस पर भी थोड़ी सी नजरें मोहब्बत फरमाए। वो बहुत गंद बोल रहा है, बहुत ही गंद बोल रहे हैं वो। तो 2-3 दिन हो गए उन्होंने मुझे थोड़ा सा वो कर रहा था, सैयद मतलब के हजूर पाक की तो नस्ल ही नहीं चली, उस पर वो ना लेक्चर दे रहा था। वो घुस गया मैं, तो मैंने उसको पहले उससे लिंक मांगा तो उसने मुझे लिंक नहीं दिया, फिर मैंने उसको मैसेज किया है, आधा घंटा लगाया है उन्होंने मेरे मैसेज पर बात की है, आधा घंटा। मैंने कहा आपने जो बातें भी आप कर रहे हैं, आप सब झूठ बोल रहे हैं, एक बात भी आपकी सच्ची नहीं, आप बकवास कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। उस मेरे एक पर उन्होंने आधा घंटा मुझ पर लगाया है, लेकिन मुझे वो उन्होंने अपने यानी कि क्या कहते हैं कि लिंक दिया नहीं मुझे, लेकिन आधा घंटा मेरी बात, मेरे जो मैंने उनको मैसेज किया था सिर्फ इतना था कि आप जो कुछ बोल रहे हैं वो झूठ है, अगर सच है तो मुझे बिठाएं अपने साथ, मैं अभी आपसे बात कर लेता हूँ। नहीं बिठाया उन्होंने मुझे। शाहिद भाई, जो बंदा इनको दलील दे दे, उसको वो ये बिल्कुल नहीं, चाहे वो कादियानी है चाहे वो अल गोबर है, वो बिल्कुल नहीं बात करने देते। जी सर। शाहिद भाई, यहाँ पर मैं ये अर्ज करूंगा कि वो एक मिसाल मुझे याद आ गई है कि बंदे को थोड़ा सा बगैरत होना चाहिए। पैसा बड़ा, इज्जत बड़ी तो शोहरत बड़ी, थोड़ा सा गैरत को उठा के ना उधर साइड पे रख दे, बड़ा ये चीजें तो पीछे दौड़ेंगी, यकीन मानो। बस दुनिया के अंदर आज चल यहाँ पर शायद भाई ये रहा है कि दीन ईमान, वो कहते हैं अब शैतान इनके दिमागों के अंदर ये चीज डाले हुए है, वो कहता है कि दुनिया तो अपनी सेट करो, आगे जाके देखी जाएगी, जो लितर पोला होना है वो बाद में देखेंगे, अभी दुनिया तो सेट करो ना। अब ये वाली चीज वो अल्लाह पाक ने तो पहले फरमा दिया ना, युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, ये शैतान है और लोग भी हैं कि जो तेरे दिमाग, दिल, सीने के अंदर वसवसा डालते हैं। तो बस ये आखिरी कलमात है, ये आखिरी कलाम है मेरे अल्लाह का। तो आखिरी कलाम तो आज दुनियादार का बड़ा मोतबर होता है जी, हम कहते हैं जी यार मर्दियां होया ना, उन्हें यह गल कही सी, वही आखिरी कलमात बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। तो मेरे मालक जो हय्यु कय्यूम है, उसके आखिरी कलाम इंसानियत के नाम वो यही है कि युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बात खत्म हो कर दी, कहा कि बस इनसे बच के रहना जो वसवसा डालते हैं तेरे सीने के अंदर, और वो शैताने मुजस्सम भी है। ये जरूरी नहीं है कि वो आंख से ना नजर आने वाले शैतान वो ही बस सीन नहीं, कहा कि लोग भी हैं उसके बंदे। तो बस बात यहां पे चली कि गैरत अपनी को ना थोड़ी सी, आज देखें लड़कियां, मैं वो टिकटॉक पे देखता हूं तो कफे अफसोस मलता हूं, और तुफ अल्लाह की कसम, ये हमारी मुस्लिम बच्चियां शर्म से हमारे इन्होंने सरों को झुका दिया पूरी वर्ल्ड के अंदर, कि तो फिर वो यही ज़हन में आता है कि बस वही बंदे को बेगैरत थोड़ा सा होना चाहिए। पैसा बड़ा, पैसा कमाने के लिए तो कर रही है, और क्या कर रही है। यानी यहां तक मैंने वो टिकटॉकर के बारे में सुना है कि अब तो लड़कियां, टिकटॉकर लड़कियां और लड़के आपस में वो शादियां कर रहे हैं, और फिर शादी करने के बाद भी अब टिकटॉक बनाते हैं दोनों। अब वो कितना बेगैरत किस्म का
وہ اس کا شوہر نہیں ہے کہ اپنی ٹک ٹاکر نوجوان خوبصورت 2 شہزاد وائف کو زوجہ کو دنیا کو دکھا رہا ہے اس کے ٹھمکے ہیں یار کتنے. بس بات وہاں پہ آئی کہ بغیرت ہو جائے بس, ایسا بڑا عزت بڑی شہرت بڑی سب کچھ. قادیانی مرزئی کمیونٹی بس یہی ہے. وہ یہ ہے کہ ذرا مسلمانوں میں یہ بے غیرتی تھوڑی کم ہے, ان لوگوں میں تھوڑی زیادہ ہے, بس فرق اتنا ہی ہے. یہ کمی زیادتی کا فرق ہے بس, ان میں بے غیرتی تھوڑی سی زیادہ ہے. خلیفہ بشیر الدین محمود اپنی بیٹی کے ساتھ جب زنا کاریاں کرتا ہے اور رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے, بتائیے مجھے اوپر سے اس کو کہہ رہے ہیں یہ روحانی باتیں ہیں, یہ مولویوں تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. یہ تو وہی ہے کہ وہ سندھ کی کوئی مریدنی ہوتی ہے نا, تو وہ اپنے پیر کے ساتھ بابے کے ساتھ زنا کاری کرتی ہے تو پاؤں لگ جاتے ہیں اس کے, وہ اس کی داڑھی کو, تو وہ اسے وہ معافیاں مانگ رہی ہوتی ہے, صحیح معاف کرنا, صحیح بے ادبی ہو گئی ہے. یہ بھیا بس بغیرت ہونا چاہیے, بے غیرت ہو جاؤ سب کچھ ملے گا, دیکھو تو صحیح بنتا کیا ہے. بے غیرت ہونا, وہ ہیرا منڈی میں چلے جاؤ, وہاں سب سے عزت دار لوگ ادھر بیٹھے ہیں, مرد بھی اور عورتیں بھی, سب سے وہ کہیں گے دنیا کی سب سے معزز ترین ہم ہیں. حالانکہ وہ دنیا کا گندا ترین کام ادھر ہوتا ہے, وہاں کے جو دلال ہے وہ بھی وہ بڑے معزز, وہ کہتے ہیں ہم سب سے بڑے معزز تو ہم ہیں. خواتین بھی وہ کہتی ہیں ہم سب سے بہترین عزت والا شعبہ ہمارا ہے. تو بس ان کو ہی بھائی تم پہنا دو, جبے داڑیاں رکھوا دو, خلیفہ بنا دو, بس کوئی مسئلہ نہیں. یہی قادیانیت ہے, یہی مرزیت ہے, یہ مرزیت کی حقیقت ہے. یہ پچھلے کتنے دن سے ہم شواہد نہیں پیش کر رہے, یا ہم کیا اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں, اپنی طرف سے کوئی قصے ہیں کہانیاں نہ بھائی. ہم کون ہوتے ہیں, ہر چیز کا ثبوت دیا ہم نے, آپ کو آڈیوز بھی دکھائیں, ویڈیوز بھی دکھائیں, اور جناب لٹریچر بھی پڑھوایا, دلائل دیے, اور یہ آگے سلسلہ بھی جاری ہے. یہ تو ابھی سلسلہ یہ گند ختم ہونے والا ہی نہیں ہے. یہ تو مجھے لگتا ہے یہ اتنا لمبا چوڑا گند ہے قادیانیت کے اندر کہ مجھے اگر اللہ پاک 100 سال کی زندگی عطا فرمائے, اور انشاءاللہ عطا کرے گا اس مرضیت کے رد کے لیے, تو 100 سال بھی میں لگا رہوں تو وہ یہ گند ختم ہونے والا ہی نہیں ہے بھائی. اتنے شواہد ہیں ہمارے پاس. یہ تم مرزئی شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ مفتی مبشر شاہ 1-2 دن یہ سٹریم کرے گا تو ختم ہو, نہیں مرزئی, او مربی جی یہ گند اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں. یہ تمہیں آخر میں پھر وہی کام کرنا پڑنا کہ یہ چینل تے بند کراؤ یار کسی طریقے. انہیں مرنا تو ہے کو نہیں, اسی دعاواں بھی بڑیاں دے بارے کر لیں گے, انہیں مرنا کو نہیں, یہ چینل بلاک کراؤ کسی طریقے. تو چینل بلاک کراؤ گے ایک اور کھڑا ہو جائے گا, کوئی ٹینشن نہیں. تو ہوں تے ماشاءاللہ ویڈیو بھی اسی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی جا رہے ہیں, تے نواں چینل آئے گا. اور جب تک شاہ صاحب مارکیٹ میں نیا مال بھی آ جائے گا, نیا تو جو کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں, ریکارڈ ہو رہی ہیں سب, وہ بھی تو آئیں گی پھر مارکیٹ میں آئیں گی, اور ایک سٹریم کرنے کا پھر موقع مل جائے گا ماشاءاللہ. خالد صاحب اچھا جی, چودھری صاحب بھی تشریف لائے. چودھری صاحب آپ کچھ بات کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم مجھے بتا دیجیے گا آواز کلیئر آ رہی ہے؟ آواز کلیئر ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا, میں سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مسلمانوں جتنے بھی عقیدہ باطلہ رکھنے والے لوگ اسٹریم سن دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں. اچھا استاد محترم, میں صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے, وہی بات کرتے ہیں جس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتا. اس کا مطلب اس آیہ مبارکہ سے ایک دلیل ہم یہ بھی لیتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہماری ہدایات کرتے ہیں, ان کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے.
تو ایک حدیث مبارکہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 3 لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ لعنت فرمائی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں. اور وہ 3 کون تھے؟ ایک مردانی وضع بنانے والی عورت، عورت کی وضع بنانے والا مرد، اور تیسرا دیوس کے اوپر. اور جب علماء کرام سے پوچھا گیا نا دیوس کہا کس کو جاتا ہے، تو جو کردار آپ نے پچھلی 2 سٹریموں کے اندر مرزا بشیر الدین محمود کا دکھایا ہے نا، یہاں پہ جو ان کا خلیفہ ثانی، اس کا جو کردار آپ نے دکھایا ہے، جو کچھ اس کی بیٹیاں، اور وہ مہتا صاحب نے جو کچھ لکھا کہ بیٹی اور بیگم اور وہ سب کچھ، تو جس شخص کو دیوس کہا جاتا ہے نا، وہ اس کی جو تعریف ہے وہ پوری کی پوری مرزا بشیر الدین محمود کے اوپر پوری اترتی ہے، فٹ بیٹھتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ بالکل ایگزیکٹ دیوس کی ڈیفینیشن مرزا بشیر الدین محمود کی اگزامپل پہ فٹ ہے. اور یہ دیوس اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ اس کی بیوی اس کی بیٹی کیا کر رہے ہیں اس کو پرواہ نہیں، بلکہ وہ تو انہیں شہ دے رہا ہے کہ جاؤ کرو. اور یہی حدیث مبارکہ جیسے آپ ارشاد فرما رہے تھے یہ ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیو کے حوالے سے، تو یہی حدیث مبارکہ ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے نا عبرت کی جو ہے وہ نشانی ہے، یہ عبرت کا مقام ہے اس حدیث مبارکہ میں کہ جن کی بیٹیاں بہنیں ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیو کے اوپر جو گند بلا کر رہی ہیں نا، اور ان کو پرواہ نہیں بلکہ وہ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو بک اپ کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے اوپر، ایسے مرد کے اوپر لعنت فرمائی ہوئی ہے. یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اگر عقل ہو تو. جی جزاک اللہ استاد محترم. یہاں پر چودھری صاحب وہ میں نے ویڈیو بنائی نا مرکات یقین فی حیاتی نور الدین کا، یہ حوالہ قادیانی مرزائیوں کا پہلا ذانی خلیفہ حکیم نور الدین. تو حکیم نورے کے بارے میں یہ دیکھیں تو اس کے اوپر نا لوری جماعت، کیونکہ لوری جماعت مانتی ہے حکیم نورے کو، تو لوری جماعت کا وہ مرزئی مربی ملک مشتاق، حالانکہ اس نے ہماری آپ شاہد ہیں اس چیز کے، یہاں پہ ہماری ڈیبیٹ کے اندر اس نے توبہ بھی کی تھی اور اعلان برات بھی کیا تھا، لیکن وہ پھر دماغ اس کا کوئی اچاٹ ہو گیا بیچارے کا. تو آج اس نے ڈیبیٹ کرنی ہے اس موضوع کے اوپر. وہ کہہ رہا ہے تم نے بہتان لگایا ہے، حکیم نورا تو بڑا حاجی تھا بڑا حاجی نمازی تھا. تو میں نے یہ واقعہ جو تھا یہ ابھی سکرین پہ جو نظر آ رہا ہے، تو ڈیبیٹ آج رات کو ہونی ہے تو مزہ بڑا آنے والا ہے. میں تو پہلے چاہ رہا تھا، میں نے کہا کوئی آئے تو صحیح، کم از کم بات تو کرے. تو بہرحال اس کی باری آ گئی ہے تو بات کرتے ہیں آج رات کو، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. افضال صاحب آئے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد محترم کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا فضل ہے جی. ماشاءاللہ بہت زبردست کام چل رہا ہے. اور آج کل کی جو سٹریمیں چلتی ہیں اس سے تو وہ جیسے ابھی عمر بھائی نے کہا کہ یہ تو وہی مرزئی جو لگ رہے ہیں جو قوم لوط کا حال تھا وہی ان میں نظر آ رہا ہے کہ جو ان کے کام تھے وہ بھی انہی میں ظاہر ہو رہے ہیں سارے. اور دوسرا یہ تو ہے ہی وہ کفار کی جولی میں بیٹھ کر پلنے والے ہیں. دیکھیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پر ہماری دیکھ لیں واچنگ، ایک چینل بند کر دیا، اس کے بعد واچنگ اتنی جو ہے وہ نہیں آ رہی جس طرح کہ ہمارا رزلٹ آنا چاہیے تھا. دوست احباب بھی جو ہے وہ گروپ میں لنک وغیرہ سینڈ کرتے رہا کریں. اور دیکھیں کہ یہ قادیانی بظاہر حقیقت پہ جو ہے وہ ان کے ہی ہیں، کیونکہ دیکھیں اگر ہم کوئی آئی ڈی وغیرہ چلاتے ہیں اسلام کے نام پر تو وہ بین کر دی جاتی ہے، خاص طور پر فیس بک پر اس کی آئی ڈی ہی اڑا دی جاتی ہے. اور فحاشی یا کوئی ایسے معاملات یا جیسے ان کے یہ غلیظ چیزیں ہیں یہ شیئر کرو تو آپ کو پروموٹ ملتا ہے، آپ کو پروموشن ملتی ہے. تو بس استاد محترم میں یہی کہنا چاہتا تھا. جی پٹی گئی. یہ مرزا جی کا اصل میں الہام ہے، پنجابی الہام مرزا جی کو ہوا تھا.
तज़किरा के सफ़ा 681 के ऊपर, पट्टी पट्टी गई जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो, वल्ला वल्ला सिद्धा होया आला, हुन अस्तां लेखां खुदा नाल जा पईयां, एली एली लम्मा सबकतानी अनमोइल होशाना नासा परेशन तोपा या तोपा। है बड़ी औखी कहानी है यार ये। मर्ज़ियत को निभाना, कोई जमात अहमदिया को निभाना और अहमदियत बनना, अहमदी बनना कोई खाला जी का कार नहीं है। अच्छा उस्ताद मोहतरम, यहाँ एक बात मेरे जहन में आई, वो आज एक वीडियो देख रहा था मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब की, जी तो उसके अंदर वो मिर्ज़ा जूनियर के हवाले से बात कर रहे थे। मिर्ज़ा जूनियर कहता है उस्ताद मोहतरम कि जैसे मिर्ज़ा कादियानी में अभी अफजाल भाई ने भी बात की कि इन कादियानियों के अंदर आपको जो है ना वो तमाम बुराइयाँ जो पिछली उम्मतों की थी वो नज़र आएंगी। मिर्ज़ा जूनियर भी कहता है कि मेरा एक नज़रिया भी ऐसा नहीं है जो पिछली जो हमारे 1400 साल के अंदर जितने भी ग्रोह बनते रहे मुसलमानों के अंदर किसी ना किसी का ना रहा हो। तो उस पर बड़ी प्यारी बात की थी मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब ने कि वाकई इसके अगर आप अकायद उठा के देख लें मिर्ज़ा जूनियर के, तो आपको जितने गुमराह फ़िरके बनते रहे ना इस्लाम में, इसके अकायद आपको वहाँ से ही इकट्ठे हुए मिलेंगे। कहीं रवाफ़िज़ का अकीदा के सहाबा पे तबर्रा करेगा, कहीं मुतज़िला का अकीदा आपको मिलेगा, कहीं ख़वारिज का अकीदा के जो आयात कुरान पाक की जो कुफ़ार के हक़ में नाजिल हुई उनको मुसलमानों के ऊपर चस्पा करना। तो इस तरह इसके अकायद के अंदर भी ना आपको मजमूआ वही मिलेगा तमाम जो बातिल फ़िरके रहे हैं। तो कुछ ये वो दोनों की डगर यहाँ भी एक सिमिलरिटी दोनों के अंदर नज़र आती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी ना स्ट्रीम ख़त्म करते हैं, किसी ने कोई बात करनी है तो भाई कोई बात कर सकते हैं तो कर लें। ये जाते जाते ये का हवाला मुझे अभी नज़र आया, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द के सफ़ा 365 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी कहता है, मैं इस बात का सख्त मुखालिफ हूँ कि कोई मेरी तस्वीर खींचे और उसको बुत परस्तों की तरह अपने पास रखे या शाया करे। मैंने हरगिज़ ऐसा हुक्म नहीं दिया। यानी मरज़ई जमात ऐसी जमात है कि ना ये अल्लाह की मानते हैं, ना रसूल की मानते हैं, ना अपने मन गढ़त और खुद साख्ता नबी की मानते। पता नहीं कैसी अजीबोगरीब। उसने हालांकि रोका भी है, वो कहता है ना तस्वीर खिंचवाने का भी मैं कायल नहीं हूँ, और बुत परस्त है वो बुत परस्त है जो अपने पास तस्वीर मेरी रखता है। तो ये दुनिया के हर मर्ज़ई के घर के अंदर ये तस्वीर होती है, और ये जो किताबें छापते हैं उनके आखिर पे भी मिर्ज़े की ये तस्वीरें लगी होती हैं। और बड़ी अजीब सी बात है कि एक तरफ मिर्ज़ा कादियानी कहता था ये बुत परस्ती है, तो खुद तस्वीरें खिंचवाता भी था। तो ये तस्वीरें यकीनी सी बात उसने खिंचवाई हैं तो ये सामने आई हैं। तो ऐसा एक गिरगिट किस्म का ये इंसान था, कोई बदबला थी। आज तक हमें तो समझ आई नहीं है कि ये बला क्या थी। कभी वो कहता है कि किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूं, कि मैं गंडोया हूं और बंदे दा पुत्र नहीं जे मैं है। तो मतलब बंदा ये था क्या चीज, कभी ये कुछ बनता है कभी कुछ बनता है। तो ना समझ में आने वाली ये शायद थी, बला थी, पता नहीं क्या चीज थी। अच्छा जी चले जी, स्ट्रीम खत्म करते हैं। दुआ गो रहिएगा, अल्लाह आपका हमारा हामी नासर हो, रब रखा जी। बहुत शुक्रिया जी, जितने भी मेहमान आने ग्रामी तशरीफ लाए, आप हजरात का बहुत शुक्रिया। काशिफ भाई भी तशरीफ लाते हैं, पढ़ते हैं, तो आज खालिद साहब भी तशरीफ लाए, तो बहुत शुक्रिया जी। उमर भाई, चौधरी साहब, शुक्रिया। शाहिद भाई, काशिफ भाई। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप तक बर वक्त पहुंच जाए इंशाअल्लाह। अल खातम रिसाला जो के छप रहा है, 6 महीने का इकट्ठा शुमारा हम निकाल रहे हैं अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की याद में, अमीरुल मुजाहिदीन नंबर। तो वो अभी पहुंचा है प्रेस के अंदर, प्लेटें लग गई हैं जी। आज की खबर ये थी कि प्लेटें लग गई हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये, वैसे तो मेरा प्रेस वाला कह रहा है कि कोई 15-20 दिन और लगने हैं, तो इतना जल्दी वाला ये काम नहीं है, क्योंकि तकरीबन 1100 सफ़ात पर मुश्तमल एक ज़ख़ीम, ये दुनिया की सबसे पहली किताब होगी अल्लामा खादम हुसैन रिज़वी की सवाने के ऊपर।
تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ جلد وہ بھی ملے گی۔ دوسری بات یہ بھی خبر کہ ہمارا جو فورم بند ہو گیا تھا، فیس کی جو پے نہیں کی تھی ہم نے، کیونکہ اس کے وہ ہوتے ہیں نا کیا اس کو کہتے ہیں ہوسٹنگ اور اس کے فورم کا خرچے اور ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، تو وہ ساری فیسیں تو وہ پھر بحال کروا لیا جی۔ ہمارے ویب ڈیولپر کا آیا تھا فون کہ وہ فیس ہم نے اپنی جیب سے ادا کر دی ہے، تو ابھی تک وہ بھی فیس میرے اوپر قرض ہے، وہ ابھی تک اس نے بتائی تو نہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم نے پے کرنی ہے۔ دعا کو رہیے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔